Namaskar, Honorable Vice Chancellor Dr. N.H. Kelawala sir, respected officers of Kamdenu University, dear faculty members, staff members, my dear student, and especially our today's respected speaker, Dr. Twinkle Patel. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. With these words, I would like to welcome our Honorable Vice Chancellor Dr. N.H. Kelawala. He is really a motivator for all of us, and especially for me. અત્યારનો જે કોરોનાનો સમય છે એમાં આપણા માનનીય કુલપતિ શ્રી સતત વિદ્યાર્થીઓની ચિંતા કરતા રહે છે અને એની સાથે જેને જોડી શકાય એવો જે વિષય છે કે માનસિક સ્વાસ્થ્ય. અભ્યાસ આપણો અત્યારે ઓનલાઈન ચાલે છે અને ઘર પરિવારની અંદર પણ ઘણા બધા મિત્રોને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક કોરોનાની મહામારી સાથે જજુમવું પડ્યું હશે. તો આવી સાંપ્રત કપટી પરિસ્થિતિની અંદર પણ પોતાનું માનસિક સ્વાસ્થ્યને જાળવી રાખવા માટે અને આ વિષયને આપણે બધાને, આપણા પરિવારજનોને, આપણા મિત્રો હશે, સગાવાલા હશે, એ બધાને ક્યાંક ને ક્યાંક સીધા દ્રષ્ટિએ સ્પર્શ કરતો એવા વિષયની પસંદગી કરવા માટે આપણને સૌને માર્ગદર્શન આપ્યું છે એવા માનનીય કુલપતિ શ્રી સાહેબનું હું અત્યારે આપણા કામધેનુ પરિવાર વતીથી હું સ્વાગત કરું છું. અત્યારે કામધેનુ યુનિવર્સિટી પરિવારના સર્વે અધિકારી મિત્રો, ડીનશ્રીઓ, સર્વે આચાર્યશ્રીઓ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. આપ સર્વેનું પણ હું અત્યારે સ્વાગત કરું છું. આજે આપણને જેમનું માર્ગદર્શન મળવાનું છે, જેઓ માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને ડ્રગ એબ્યુઝ અથવા તો ડ્રગની અવેરનેસ વિશે આપણને જે માર્ગદર્શન કરવાના છે એવા રિસ્પેક્ટેડ ડોક્ટર ટ્વિંકલ બેન પટેલ નો પરિચય કરાવું છું. Dr. Twinkleben Patel is a social entrepreneur and founder of Motherhood Foundation, Ahmedabad. She is MD at Motherhood Women's and Child Care Hospital, Midas Touch Skin and Cosmetic Center, Ahmedabad. She is a partner at Medistar Hospital, first multi-speciality hospital in Himatnagar. She is a partner and director at Money Plant Finment, a portfolio MX firm in Ahmedabad. She is the owner of Trimurti Foundation, conducting female and children's health awareness programs in slum areas. She is a writer in Divya Bhaskar and many more magazines. She is a secretary of High on Life NGO, working for drug-free society. She is a very good, renowned public speaker, and she has took so many lectures and seminars on various issues on female health welfare, mental health, drug abuse, etc. On behalf of NSS cell of Kamdenu University and Kamdenu University Parivar, I would like to welcome you, madam, on this occasion. Today, our Honorable Vice Chancellor, our President of this webinar, has to attend one very important meeting at Sachivalaya with our respected Secretary, sir. Our Honorable Vice Chancellor has to attend that meeting, and that's why I would request our Honorable Vice Chancellor, sir, first to give the presidential remarks to our gathering, our students, our staff members. I would request our Honorable Vice Chancellor, sir, and for his address, and followed by that we will have the guidance from our speaker. I would request our Honorable Vice Chancellor, Dr. N.H. Kelawala, sir, to give highlights on our today's topic. Honorable sir. Good morning to one and all. Dr. P.H. Vatalia, Director Extension Education of Kamdenu University. Today's speaker, expert, Dr. Twinkle Patel, founder Motherhood Foundation, Ahmedabad. She is a versatile and multifaceted personality. All the university officers, principals and deans, I can see Dr. B.G. Patel, Dr. Kharadi, Dr. Deshpande, all the university officers, Dr. DSW, DIT, Dr. Aditya Patel, Dr. Rawal, principals of polytechnics,
faculty members, and the program organized for the students, my dear students of Kamden University. As you very well know, World Mental Health Day is observed on 10th of October every year, with the overall objective of raising awareness of mental health issues around the world and mobilizing efforts in support of mental health. The focus of this event is on mental health and drugs awareness prevention in our youth. We choose to focus on this issue because of the disturbing and unacceptable rate in young generation. As you very well know, this year's Mental Health Day on 10th October comes at a time when our daily lives have changed considerably as a result of COVID-19 pandemic. The past months have brought many challenges for our healthcare workers, providing care in difficult circumstances, going to work fearful of bringing COVID-19 home with them, for students adapting to taking classes from home with little contact with teachers and friends and anxious about their future, for workers whose livelihood are threatened, for the vast number of people caught in poverty or in fragile humanitarian settings with extremely limited protection from COVID-19, and for people with mental health conditions, many experiencing even greater social isolation than before. And this is to say nothing of managing the grief of losing a loved one, sometimes without being able to say goodbye. Mental health is the foundation for the well-being and effective functioning of individuals. It is more than the absence of mental disorder. It is the ability to think, learn, and understand one's emotions and the reactions of others. Mental health is a state of balance both within and with the environment. Physical, psychological, social, cultural, spiritual, and other interrelated factors principles participate in producing this balance. There are inseparable links between mental and physical health. More than 100 million people suffer from mental health disorders in the Western Pacific region. Depressive disorders alone are responsible for 5.7% of the disease burden is there. The economic consequences of the pandemic are already being felt as companies left staff go in the effort to save their businesses or indeed shut down completely. Given past experience of emergencies, it is expected that the need for mental health and psychological support will substantially increase in the coming months and years. Investment in mental health program at the national and international level, which have already suffered from years of chronic underfunding, is now more important than it has ever been. This is why the goal of this year's Mental Health Day campaign is increased investment in mental health. You know that who defines health a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Mental health is therefore a fundamental part of health and is essential to a human's collective and individual ability to think, emote, interact, and be economically productive. A report by World Health Organization revealed that 7.5% of the Indian population suffers from some form of mental disorder. Mental illnesses constitute 1/6 of all health-related disorders, and India accounted for nearly 15% of the global mental, neurological, and substance abuse disorder burden. The treatment gap, which is defined as the prevention of mental illness and the proportion of patients that get treatment, is over 70%. WHO also predict that by this time, there will be 20% of India will suffer from mental illness. And to cater to this demographic, we have less than 4,000 mental health professionals. Although mental health is a fundamental component of health, recognition of mental disorders and awareness about its importance is limited. Stigma and lack of understanding about mental disorders are major barriers to seeking help and promoting better mental health. Increasing understanding and overcoming stigma through strategic communications and social mobilization are crucial steps towards strengthening mental health problem. The internet and social media have a huge role to play as well. They have the power to break taboos and elevate stigma. Online apps and support groups can put those who are suffering in
touch with those who can help or are facing similar concerns. Those who have recovered from mental illnesses are telling their stories via the social media to inspire others across barriers of language, borders, and cultures. Understanding the link between mental health and addiction is important. However, it's also essential to understand the physical impact that addiction has on the body. In fact, the physical problems that drugs cause are typically the result of mental damage that drug abuse causes. Drugs limit its ability to function properly. The result is long-term brain damage when people don't get the help that they need. It is also important for us to learn to take responsibility for our thoughts, emotions, behaviors, and actions. All of us have shortcomings just as we have our plus points. All of us make mistakes from time to time. All of us develop invisible mental health concerns. To be aware of that, we are thinking, how we are reacting, and what we are doing keeps us balanced as personalities and allows us to make crucial changes in our lives. At times, it is also beneficial to seek constructive feedback about ourselves. It helps us to become aware of how we are engaging with the world. To periodically reevaluate our lives, see what has impacted us emotionally and intellectually, and to review our life's journey objectively helps put things properly into perspective for us. It allows us to shed the mental baggage that we so often begin to unconsciously carry with us from time to time. You and your family, society, and all stay healthy, stay blessed in the era of COVID-19 pandemic may remain forever following precautionary guidelines given by our governments, and to follow precautionary guidelines are vaccine available today. So stay healthy, stay blessed. Thank you very much. Thank you very much, sir, for highlighting especially the impact of mental illness on society and what is the importance of this awareness of mental illness or the mental health issues. The issues are not visible directly, right? So it is very important to understand and make awareness among the society, and this is the role of all of us to be aware of that. On the same line, I would request our respected speaker of today's webinar, Dr. Twinkle Patel, to give the detail on the mental illness or mental health and the drug awareness. Dr. Twinkle. First of all, very good morning to all of you, and thank you very much, Mr. Vice Chancellor, sir, all the dignitaries, all the deans, directors, all the doctors, respected professors, principals, everyone, and most respected, all my beloved students. So thank you very much, whole Kamdenu University, and I really thankful and appreciate to take a step to keep like awareness session about the mental health and drug abuse and awareness, which is like most needed things in today's era. As we know, and as Vice Chancellor sir rightly said, this is the era of pandemic. So since last 6 to 7 months, we all are suffering for the mental disorders and mental imbalance, wellness issues and physical health issues, and like an era has been started. US and UK studies has been proved that the mental pandemic has been started, and it is very much going to be vulnerable rather than physical health issues. It will increase day by day. So like friends, we need to really understand why mental health is important and what is like thoroughly what is the mental health means to say. Like first of all, આપણે જોઈએ તો what is health? Health is a combination of your physics, of your body, of your mind, and of your social and spiritual energy balancing. So you need to learn how to balance all 3 or 4 dimensions of your surroundings. But what we are doing, we believe evidence-based theory always. So for that, we always treat we always taking care of our physics, of our body, of our physical illness. જેમ કે આપણને કોઈ શરદી, ખાંસી, તાવ, ઉધરસ, whatever, it's any pain, body ache is there, then where we are going to the doctors and treat and taking medicine. We are taking a symptomatic treatment because it's visible, it's proven
with the laboratory, with the blood test and X-ray, CT scan, MRI, everything. But what about the mental health? We can't see the mental illness. We can't prove it unless and until it is vulnerable. So the minimal amount of mental imbalance, mental stress, anxiety, worry. So we cannot prove it. So we cannot believe it. So generally, this is for the students. So what we believe, જે આપણે જોતા નથી એ આપણે બિલીવ નથી કરતા. સો કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ્સ છે કે ફેમિલીમાં આપણને જ્યારે કંઈ પણ થાય છે, સો ગુજરાતી ઇઝ ઓકે ફોર ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ. Can we have the slide? So what we are doing generally, because we cannot see the mental illness, right? So even in fact in family, when we are child and childhood માં પણ આપણને જ્યારે પણ કંઈ mental stress કે mental illness હોય છે કે કંઈ પણ issues હોય છે, even whenever we are grown up, teenage છે કે આપણી like youth છે, students છે, our family members, our dear one, near one, our friends, our teachers, our professor, or whatever will be the people surrounding us, whenever we are going to try to share something, they generally don't believe us. Or સ્ટાર્ટિંગમાં એ લોકો આપણને હસી નાખતા હોય છે કે ના ના આવું તો કંઈ હોતું હશે, આ તારું વહેમ છે કે આ તને ખાલી એમ જ કંઈક હશે, તું તારે થોડું શાંતિથી સુઈ જા, ટેક અ ડીપ બ્રીથ, યોગા કર, મેડિટેશન કર, એટલે બધું ઓકે થઈ જશે. સો ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ always. So can we have the slide next, please? So first of all, we need to understand thoroughly what is the mental health and mental illness and what is the importance. તમારી મેન્ટલ હેલ્થ બરોબર નથી તો એનાથી શું શું ડિઝાસ્ટર અને ઇમ્પેક્ટ તમારી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લાઈફ, તમારી ફિઝિકલ હેલ્થ, તમારી સોશિયલ વેલનેસ, સોશિયલ વેલબિંગ કે સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ પર શું એની ઇમ્પેક્ટ થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. So whenever you are not mentally fit and mentally healthy, then what happens? Your physical health is also deteriorate. It is always connected. So first, any damn disease, your mental health, your mental plan, it will get suffered, and that it will manifested physically. એટલે કોઈ પણ સપોઝ કોઈ પણ કેન્સર વાળું ડિઝીઝ છે કે કોઈ પણ બોડીનું બોડી પેઇન છે, બોડી એક છે, બેક એક છે કે સિમ્પલ ફીવર છે કે શરદી છે, તો યસ એમાં પણ તમારી મેન્ટલ જે હેલ્થ છે એ પહેલા ડિઝાસ્ટર થાય છે અને પછી ધીરે ધીરે એ બાર એના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ છોડતી હોય છે જ્યારે આપણને ફીલ થાય છે. સો ઇફ યુ આર મેન્ટલી ડિસ્ટર્બ, so you may confused, you cannot focus on your life, you cannot focus on your future, you cannot focus on your career, and it will destroy તમારી સ્ટડી હેમ્પર થાય છે, તમારા રિલેશનશિપ હેમ્પર થાય છે, because you cannot judge, you cannot balance your any relationship between parents, relationship between mother, father, relationship between the dear one, near one, even with your friends, with your colleagues, in offices where you are, if you are working, તો તમારા ઓફિસીસમાં પણ તમારા પિયર્સ સાથે તમારી રિલેશનશિપ બરોબર નથી હોતી, તમારા બોસીસ સાથે, તમારા જુનિયર સાથે, with your teachers, with your professor, doctors, any damn person. So if you are not mentally fit, yes, first of all, your physical health is not good. Next, please. Next. Next, please. So this is the impact. Why mental health is important? Because you have to organize all the times, because the era, the surroundings and the people are always judging you. જ્યારે આપણે બર્થ લેતા હોઈએ છીએ, when we are like ચાઇલ્ડહુડમાં હોઈએ છીએ ત્યારથી જ્યારે જ્યારે મોટા થવા લાગે છે, આપણું પ્રાઇમરી એજ્યુકેશન પૂરું થાય છે, જ્યારે આપણે 8-10 વર્ષના થઈએ છીએ, where we are stepping in the like first standard to fifth standard, એટલે લોકો આપણને આપણી સ્કૂલ લાઈફથી people are judging us. So first of all, our parents, our family members, then our friends, our teachers. So always constant આપણા બ્રેઇનને કોઈ ના કોઈ કંટ્રોલ કે મેસેજીસ આપતા હોય છે કે આ કરો, આ ના કરો, તે આમ કેમ કર્યું, તે આમ કેમ ના કર્યું. સો આઈ એમ ગોઈંગ ઓલ ટુ યુ કે હું તમને એક આખી જર્ની પર લઈ જઉં છું કે ચાઇલ્ડહુડથી, બીકોઝ ધીસ ઇઝ ધ લાઈક જે અત્યારે આપણી પાસે જે છે એ યુથ છે. So we are more going to focus on the youth, but it will start from the childhood, right?
સો મેન્ટલ હેલ્થ અને મેન્ટલ ઇલનેસ એવો કોઈ ડિઝીઝ નથી કે તમને ફીવર અને લાઈક કોઈ પણ ફિઝિકલ સિમ્ટમ્સની જેમ તાત્કાલિક થઈ જાય. ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. સો સમથિંગ હેપન ઇન ધ પાસ્ટ, લાઈક જે પડેલું છે મગજમાં, વર્ષો જૂની મેમરીઝ છે, વર્ષો જૂની તમારી પોતાની ઓન થોટ પ્રોસેસ છે, સ્ટોરીઝ છે. લાઈક ચાઇલ્ડહુડમાં કોઈની સાથે કોઈ પણ ઇન્સિડન્સ થયો, ઇટ ઇઝ મે બી ધ સેક્સ્યુઅલ હેરેસમેન્ટ, મોલેસ્ટેશન્સ, કે ફેમિલીમાં કઈ પેરેન્ટ્સ જોડે તમારે કઈ અનબનાવ થયો છે, કે લાઈક ઇટ ઇઝ લાઈક હ્યુમિલિએશન્સ થયું છે ફ્રોમ યોર ફેમિલી મેમ્બર્સ ઓર ફ્રોમ યોર ફ્રેન્ડ્સ, કે ટીચર્સે તમને વધારે બધાની વચ્ચે કંઈ કીધું છે વેન યુ આર ઇન ધ ફર્સ્ટ સ્ટેન્ડર્ડ ઓર સેકન્ડ સ્ટેન્ડર્ડ ઓર મે બી ઇન અ ફિફ્થ ઓર સિક્સ્થ ઓર સેવન્થ, જ્યારથી તમારી મેમરીઝ ઇન્ટેક્ટ થવા લાગી છે. સો એ બધા લેયર આપણા બ્રેઇનમાં ઘર કરી ગયા હોય છે અત્યારે સુધી. સો એ બધા લેયર બ્રેઇનમાં પડેલા છે. અવર સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં બધી મેમરી સ્ટોર્સ છે. એન્ડ વોટ વી આર ડુઈંગ, વી આર લાઈક નાઉઅડેઝ વી આર ઓપરેટિંગ ગેજેટ્સ લાઈક મોબાઈલ, અને આપણે ઓપરેટ ક્યાંથી કરીએ છીએ? વિથ આર પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ, અવર પાસ્ટ બેઝ થિયરી એન્ડ અવર પાસ્ટ બેઝ એક્સપિરિયન્સ. અને એ એક્સપિરિયન્સથી આપણે અત્યારના જે પણ આપણને આવતું હોય છે પ્રેઝન્ટ, એને આપણે ઓપરેટ કરતા હોય છે, આપણે એને જોતા હોઈએ છીએ. Right? So this is one of the major cause. Now let's see the causes why mental health, why it is impacted. Mental health કેમ impacted થાય છે આપણી, અને for the teens and students તો એ લોકોને શું issues હોય છે એવા. And the era and the study has been proven કે mental health issues છે is mostly કઈ એજમાં જોવા મળતા હોય છે. So it will start from teens, like 13 to 14 years till 40 or maybe 35 or 40. આ જે મિડલ એજ ટીન ટુ 35 to 40 નું જે યંગ એડલ્ટ ગ્રુપ છે, એમાં જ મેન્ટલ હેલ્થ ઇશ્યુઝ, મેન્ટલ ઇમ્બેલેન્સ, સુસાઇડલ થોટ, ડિપ્રેશન્સ, એન્ઝાઇટી, વરી, ડ્રગ એડિક્શન્સ, અબ્યુઝ ઓફ એની ઇન્ટોક્સિકેશન્સ, આ બધા ઇશ્યુઝ વધારે જોવા મળતા હોય છે. સો ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ડેન્જર એજ. વાય? ધ સેકન્ડ થિંગ ઇઝ, કેન વી ચેન્જ ધ સ્લાઇડ? The second most important thing, puberty. Puberty is a journey from childhood to adulthood. Right? તો puberty પહેલા, જ્યારે 10 વર્ષ પહેલા કે 15 વર્ષ પહેલા કે maybe 20 years પહેલા, it will start after 15, 17, 18, then it is 14, 15, and nowadays WHO says and the studies and medical journals says કે જે puberty boysમાં આવે છે 12 to 13 છે, અને girlsમાં 8 to 10 years. Yes, why? Because there are so many factors, so many digitalization is there, so many chemicals intakes is there, pesticides is there, the food we are eating is not pure, the air we are breathing is not pure, our thought is not pure. So nothing is pure inside and outside, right? So the puberty, genetics changes છે, ઘણા બધા એના positive factors છે. One of the major cause why the mental illness, પહેલા આપણે બધાએ જોયું હશે, જે પણ અહીંયા રિસ્પેક્ટેડ ડિગ્નિટરીઝ બેઠા છે, તો એમની એજમાં કે એ જ્યારે યંગ હશે ત્યારે યંગ એડલ્ટમાં કે એ જ્યારે કોલેજમાં હશે, અથવા આપણે આપણા પેરેન્ટ્સ પાસેથી કે દાદાઓ પાસેથી સાંભળ્યું હશે કે પહેલા આવા મેન્ટલ એટલા ઇશ્યુઝ હતા જ નહીં. લોકો આટલા બધા સુસાઇડ કરતા જ નહોતા, લોકો આટલા બધા ઘર છોડીને જતા નહોતા, લોકોને આટલું ડિપ્રેશન આવતું જ નહોતું. વોટ ઇઝ ડિપ્રેશન? ડિપ્રેશન એટલે શું આપણને કોઈને ખબર જ નહોતી વેન વી આર કિડ. અને અત્યારે લાઈક યુ હેવ સીન 10 to 12 યર્સનું જે ચાઇલ્ડ હોય છે, એ પણ એમ કે છે યાર મને આજે બહુ સ્ટ્રેસ આવે છે, મને બહુ માથું દુખે છે, મને માઇગ્રેન થાય છે. એટ ધ એજ ઓફ 12 યર્સ તને ભાઈ શાનું સ્ટ્રેસ છે? એટ ધ એજ ઓફ 14 યર્સ એને કંઈ કહીએ તો ગમે નહીં છોકરાઓ. એટલે ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધીસ એજ. ધ ડિઝીઝ, ધ સિમ્ટમ્સ, ધ જર્ની, ધ મેન્ટલ ઇલનેસ છે, એ પ્લસ ઓર માઇનસ જે સ્ટાર્ટ થાય છે, એ આટલી એજથી એની જર્ની સ્ટાર્ટ થતી હોય છે. તો સ્ટેટિસ્ટિક આપણને કહે છે 15 થી 30 વર્ષ સુધી, જે WHO કહે છે કે આટલા બધા છે. અત્યારે મેન્ટલ પેન્ડેમિક એરામાં જસ્ટ રિસન્ટલી પ્રૂવ દેટ એવરી 40 સેકન્ડે એક સુસાઇડ થાય છે. એવરી 40 સેકન્ડ. દેટ મીન્સ 1 મિનિટ કરતા પણ ઓછા ટાઈમમાં. ઇઝન્ટ ઇટ વેરી ડેન્જરસ? અને એવું નથી, ઇટ ઇઝ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ વાઇડ છે આ. ઇટ ઇઝ નોટ ઇન લાઈક ગુજરાતમાં નથી કે ઇન્ડિયામાં નથી, ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. અને ધ સેકન્ડ લીડિંગ મોસ્ટ લાઈક પોઝિટિવ ફેક્ટર ઓફ ધેટ ઇઝ સુસાઇડ ઇન ઇન્ડિયા. ધ સેકન્ડ મોસ્ટ લીડિંગ કોઝ. ગુજરાતમાં આઈ થિંક મેં ઓન એન એવરેજ 1 કે 2 વર્ષ પહેલા જ્યારે એક સ્ટડીઝ સર્વે કર્યો હતો, અને મારું એક ડિબેટ હતું.
So at that time, it was proven like that ki around 20 to 24 people youth are committing suicide in Gujarat. This is the statistic. That was the statistic of Gujarat. એકાદ બે વર્ષ પહેલાની વાત કહું છું. So like this is the alarming sign why mental health is getting deteriorate day by day. It is vulnerable day by day. What is the causative factor? The causative factor is, I think there are lots of digitalization, lots of gadgets, the cut of socialization, cut of the communications. Can we change the slide, please? બહુ જ બધા એના જે કહેવાય ને પોઝિટિવ ફેક્ટર્સ છે, યુથમાં અલગ છે એના પોઝિટિવ ફેક્ટર્સ, ચાઇલ્ડહુડમાં અલગ છે. સો વેન ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ ધેર, તો એ લોકોના મેન્ટલ ઇલનેસના ઇશ્યુઝ શું છે, એ લોકોના મેન્ટલ હેલ્થના ઇશ્યુઝ અલગ છે ને એના કારણો પણ અલગ છે. lack of attention of the parenting, because parents are also working nowadays. So almost, and this is the need, because મોંઘવારી એટલી છે તો દરેક જણે કમાવું પડે. And yes, nowadays alcohol, tobacco is become trend, even in Gujarat, right? And ઇન્ડિયામાં તો છે જ. અને all are workaholic, all are using gadgets. નાનું છોકરું જન્મેથી લઈને even adults, જે senior citizen છે, they are very much addicted, deep addicted into the WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, whatever the social platform they are using. Right? આપણને નથી ખબર કે કેવી રીતે એ લોકો આપણને યુઝ કરી રહ્યા છે સોશિયલ પ્લેટફોર્મ. સો બટ ધીઝ આર ધ રીઝન વાય વી આર મેન્ટલી સિક ડે બાય ડે for children. And yes, after since last 6 months there is a online classes and there is a very much cut off to the outer world. જે આપણે ફિઝિકલી મળતા હતા કે ચા પીતા હતા કે ગેધરિંગ્સ થતા હતા, બધા જ ઇશ્યુઝ અત્યારે એ બધું જ આખું ન્યૂ નોર્મલમાં બધું ચેન્જ થઈ ગયું છે. તો એવું નથી કે મેન્ટલ હેલ્થ અને મેન્ટલ સ્ટ્રેસ ફક્ત ને ફક્ત યુથને જ છે, યુથને મેક્સિમમ છે. બટ સમાજના દરેક વર્ગ, સોસાયટીના દરેક બાયોલોજીકલ્સ જે કહેવાય ને ફેમિલીના દરેક મેમ્બર્સ આર ઇમ્પેક્ટેડ વિથ ધીસ પેન્ડેમિક એન્ડ બિફોર પેન્ડેમિક ઓલ્સો. સો ચિલ્ડ્રન્સને એમના પ્લેગ્રાઉન્ડ જતા રહ્યા, સ્કૂલ કલ્ચર જતું રહ્યું છે. જે સ્કૂલમાં ફન હતું, લંચ બ્રેક, જે રિસેસ પડતી હતી, જે ફ્રેન્ડ સાથે મળવાનું જે હતું, તો બચ્ચાઓ માટે બધું જ જતું રહ્યું છે. સો કેન યુ ઇમેજિન હાઉ દે આર કોપ અપ વિથ ધીસ વર્લ્ડ. અને જે જ્યારે છોકરાઓ જે ટીન્સ છે, જે 13+ છે, 14+ છે, સો ધ સેમ થિંગ, એમના ટ્યુશન ક્લાસીસ, એમની ભણવાની સ્ટાઇલ, એમની કહેવાય ને કે એ લોકોને ફ્રેન્ડ્સનું બહુ હોય, તો ફ્રેન્ડ્સને મળવાનું જ બંધ થઈ ગયું છે અત્યારે. And the one more important thing, due to puberty, there is a very much drastic change in the hormones imbalance. એમના જે પણ ફિમેલ હોર્મોન્સ છે, મેલ હોર્મોન્સ છે, જે પણ વર્ક કરતા હોય છે, સો ધ રિલેશનશિપ્સ આર લાઈક ગેટિંગ વર્સ ડે બાય ડે. પહેલા જ્યારે કદાચ તમને સટીક લાગશે, પણ જે હું જે રિલેશનશિપની વાત કરી રહી છું, બોયફ્રેન્ડ ગર્લફ્રેન્ડ વાળા, તો એ લાઈક કોલેજમાં હતા આફ્ટર 17-18 years. હાર્ડલી આપણે સાંભળતા હતા કે કોઈને રિલેશનશિપ હોય. બટ ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ મેજર. મેં જેટલા પણ કોલેજીસમાં લેક્ચર્સ લીધા છે, તો હું યુથને આ ક્વેશ્ચન્સ જ્યારે પૂછતી ફિઝિકલી અમારા સેશન હતા ત્યારે, સો એમનો 80 to 90% જે પોઝિટિવ ફેક્ટર્સ છે મેન્ટલ ડિસ્ટર્બન્સના, રિલેશનશિપ ફેલિયર, બ્રેકઅપ્સ. એન્ડ યુ વોન્ટ બિલીવ કે 18 વર્ષે અત્યારે એવો સર્વે છે કે till you will become 18 to 20, you will turn at that age, તમારે 3-4 બ્રેકઅપ તો થઈ જ ગયા હોય છે. Why? Because of early puberty. I am not against with any relationship. I am not discussing about the any which is like right or wrong. કે દરેક માટે right or wrong ની definitions અલગ છે. But the thing is, for the youth, right now we are talking about the middle age, like it is a youth, teenagers and youth. So when you are in any relationship, you should be loyal. You should be conscious what you are doing with yourself or with other ones. You should know your limitations. So this is the one of the major cause. And this અત્યારની જે youth છે, અત્યારની જે generations છે, એ લોકો relationship ને they don't have that much patience to handle the relationship, to handle the multiple relationship, to digest the failure and fear of losing someone, fear of losing dear one, near one. There is a cutthroat competitions. 10th standard થી ને even first standard થી competitions થાય છે. પહેલા parents competitions કરતા હોય છે, mothers, right? ત્યારથી છોકરાને સ્ટ્રેસ આવે ને when they are like you are turn up in the 10th, એટલે તમને પોતાને જ ભણવાનું competitions અને જે સ્ટ્રેસ હોય છે. So 10th છે, તમારું 12th standard છે, સ્ટડીની competitions છે. Then there is a career opportunities,
અને ઇવન ધો મોરઓવર કોવિડમાં એ ઓપોર્ચ્યુનિટી પણ કટ ઓફ થઈ ગઈ છે. સો લાઈક જે સ્ટ્રેસ લેવલ છે, જે પીજી સ્ટુડન્ટ છે, જે પાસ આઉટ છે, સો દેર આર ધ લેક ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ ધ જોબ એન્ડ પ્લેસમેન્ટ. તો એમના માટે એક આ મહત્વનું કારણ છે કે એમના જે સ્ટ્રેસ લેવલ છે, મેન્ટલ હેલ્થ કેમ વધતા જાય છે. કેન વી ચેન્જ ધ સ્લાઇડ પ્લીઝ? પ્લીઝ સ્લાઇડ ચેન્જ કરજો. Next. These are the statistics and data. Next, please. These are the causative factors why mental health is disturbed. So we can see that there is a genetic factors also. Genetic history are also impacted. Your surroundings are also impacted. The parenting is one of the role cause. There is intoxications or abuse of drugs, any kind of drugs, maybe the alcohol or any kind of illegal drugs I am talking about. The antisocial culture. રાઈટ, કેમ કે અત્યારે એવું થઈ ગયું છે યુથ માટે, ટીનેજર્સ ને, કે એમને કોઈ જગ્યાએ સોશિયલાઇઝેશન ગમતું નથી. દે ઓનલી મીટ, એમને એમના ફ્રેન્ડ સાથે જવાનું હોય તો એમને ગમે, ફ્રેન્ડ સાથે મૂવી જોવાનું હોય તો ગમે આપણને. જ્યારે જનરલી યસ, હું આઈ એમ નોટ અગેન્સ્ટ વિથ ધ યુથ, રાઈટ. સો સ્ટુડન્ટ્સ ડોન્ટ બી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડ. હું એ પર બી આવીશ કે વેર દેર ઇઝ અ ગેપ બિટવીન પેરેન્ટ્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ. એ લોકો વચ્ચે ગેપ છે. એ જ્યારે જનરેશન્સ ગેપ કહો કે થોટ પ્રોસેસની ગેપ કહો, દેર આર સો મેની વાસ્ટ ઇમેજિનેશન, સો મેની ડિફરન્સીસ આર ધેર. અને એના કારણે એક કહેવાય ને કે 14-15 વર્ષનું છોકરું થાય, જ્યારે છોકરું 10માં આવે, 12માં આવે કે કોલેજમાં આવે. સો લાઈક વી હેવ અ કમ્પ્લેન. જે પણ અહીંયા પેરેન્ટ્સ છે, આપણને એવી કમ્પ્લેન હોય કે આ છોકરો બરાબર છે નહીં, કે છોકરી બરાબર છે નહીં, પહેલા જેવું રહ્યું નથી, આ મારું સાંભળતો નથી, આ ભણશે કે નહીં ભણે. સો પેરેન્ટ્સ હેવ ઓલવેઝ ધ ફિયર. એ એમનું ફિયર છે તમારા માટે, એમની વરી છે, કન્સર્ન્સ છે. આગળ જઈને શું કરશે? કેટલી બધી કોમ્પિટિશન છે. ડોક્ટર નહીં બને તો શું કરશે? એન્જિનિયર નહીં બને તો શું કરશે? કયો ધંધો કરશે? કઈ નોકરી કરશે? એને કઈ છોકરી મળશે? અને સેટલ કેવી રીતે થશે? અલ્ટિમેટલી એવરી પેરેન્ટ્સ વોન્ટ્સ ધેર કિડ, ધેર સ્ટુડન્ટ, વોટ એવર ધેટ, જે પણ યંગ લોકો છે કે જે બી એમના બચ્ચાઓ છે એ સેફ રહે. સો ધીસ ઇઝ ધ પેરેન્ટ્સ, એમની જે વરી છે આ. And on the contrary, parents are also very much busy because parents માટે આ એક અર્નિંગ પીરિયડ છે. આ એજના જે પેરેન્ટ્સ હોય, because they are always struggling to meet the goals. કેમ કે છોકરાઓની ફીસ છે, સ્ટડીઝની ફીસ છે, એટલે they can't give the quality time to their students, to their children, right? એ ચાહે ટીનેજર્સમાં છે કે યંગ થઈ ગયા છે, 18+ થઈ ગયા છે કે લેસ ધેન 18 છે. So this is the one of the major cause, lack of communication. ફેમિલીમાં કમ્યુનિકેશન જ નથી. જોડે જમવાનું કે એ, હા, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ ક્વોલિટી ટાઈમ. તમને બર્થડે પર મોંઘી ગિફ્ટ આપી દીધી કે બર્થડેઝ પર, અને જનરલી પેરેન્ટ્સને 4 કે 5 જ ક્વેશ્ચન હોય છે છોકરાઓને પૂછવા માટે. ક્યાં ગયો હતો? સ્કૂલમાં ગયો હતો? ટ્યુશન ગયો હતો? એક્ઝામ ક્યારે છે? મેથ્સમાં કેટલા માર્ક આવ્યા? શું રિઝલ્ટ આવ્યું? ઓકે, કેમ લેટ આવ્યું? કે કેમ લેટ આવી? વોટ એવર. આપણે આવા 4-5. સો ફોર ધ એવરી પેરેન્ટ્સ વી હેવ ઓનલી 4 to 5 ક્વેશ્ચન્સ ઓન અ ડેઇલી બેઝિસ ટુ આસ્ક અવર કિડ. ક્યારે આપણે એને એવું નથી પૂછ્યું કે તને કઈ તકલીફ હોય તો આઈ એમ ધેર, કઈ હોય તો મને કહેજે, રાઈટ. અધરવાઇઝ આપણે એમને એક્સપેન્સિવ ગિફ્ટ આપી દીધી કે બર્થડે પાર્ટી સેલિબ્રેટ કરી દીધી કે એને કોઈ. સો ડોન્ટ ગીવ બ્રાઇબ. આઈ એમ એન્ડ યસ, ધીસ ઇઝ ફોર ઓલ ધ પેરેન્ટ્સ કે બચ્ચાઓને લાલચ ના આપો ખોટી. ધ સેકન્ડ થિંગ ઇઝ કલ્ચર. જે સોશિયલ અને કલ્ચર ફેક્ટર્સ લખ્યા છે. અત્યારે કોઈ પણ ફેસ્ટિવલ્સ છે આપણા ગુજરાતનો, અલ્ટિમેટલી લેન્ડેડ અપ વિથ ધ પાર્ટી કલ્ચર. So this is the one of the major cause of the mental stress and mental illness. Why and how it is impacted? Yes, કારણ કે ઓલવેઝ પેરેન્ટ્સ જે છે, જે પણ અર્નિંગ પેરેન્ટ્સ જે કમાય છે, કે 30+, 40+, 50+ એજના જે પણ પેરેન્ટ્સ છે, alcohol and tobacco become a culture nowadays in every family. On the spite of they are taking, અને પછી એ લોકો ભલે ગુજરાતની બહાર લેતા હોય કે અહીંયા લેતા હોય, but what they are doing, they are lying with their kids. They are not loyal, they are not honest. એ લોકો છોકરાઓને શું કહેતા હોય છે કે ના આમ છે, આ તેમ છે. અધરવાઇઝ they are hiding. Don't do that. યસ, તમારા બચ્ચાઓ 10 વર્ષથી નાના છે, તમે હાઇડ કરો, પણ તમારા કિડ 10 વર્ષથી જ્યારે મોટા થાય, you should share the truth only. Don't give the wrong informations. What you think our kids are foolish? No, they must be smarter than us.
because this is the today's generations and we are talking about the today's generations. So this is the one of the major mental illness causes. I'm not talking about to like give the freedom, complete freedom to the youth, to the students or to your children, right? But sometimes be a friend whenever it will need it. Not always. Parents are always parents. So the communications is very important. Listening your kids, whether like એ 18 વર્ષનો છે કે 20 વર્ષનો છે, parents always એને કાન આપવા જોઈએ. Not the physical listening is important only. અને તમે તમારી સ્ટોરી કે તમારા ઇન્ટરનલ ડાયલોગ થી એનું અર્થઘટન ના કરો. So this is the one of the major cause. And yes, for the students, this is all your responsibility also. The same thing, it's for you also. કે પેરેન્ટ્સ જ્યારે પણ તમને કહે છે, ડોન્ટ ટેક ઇટ એઝ અ નેગેટિવ વે. સો જસ્ટ ટ્રાય ટુ સી ધ કન્સર્ન. એમને તમારા માટે જે જે કન્સર્ન્સ છે એને જોવાનું ટ્રાય કરો. ક્યારે એને એવું ના લો કે યાર જ્યારે તમારા પપ્પા કચકચ જ કરે છે, એમને ખાલી મારા રિઝલ્ટની જ પડી છે, એમને ખાલી મારી કોલેજની જે પણ માર્કશીટ છે, પર્સન્ટેજ છે એનાથી જ મતલબ છે, એમને ખાલી મારા નોકરીથી પડી છે કે મને કઈ જગ્યાએ કઈ કંપનીમાં કેટલી સારી જોબ મળે છે, એમને મારા ફ્યુચરની, બીકોઝ દે આર કન્સર્ન વરીડ ફોર યુ. So parents are always respectable. Students for you. This is for you. હા, because of the generation gap, એમના કહેવાના જે ભાવાર્થ છે, એ જે સ્ટાઇલ્સ છે એ અલગ હોય. પણ આ તમારી પણ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. You have to share each and everything with your parents without keeping any fear. કે મને શું કહેશે? એને કહો કે પપ્પા મને મેં ડ્રિંક કર્યું હતું, કે મેં આ લીધું હતું, કે મેં સિગરેટ પીધી હતી, કે મારું કલ્ચર આવું છે, કે મારા ફ્રેન્ડ્સે મને આવું કર્યું. સો તમને એ જ્યારે તમે ખોટું બોલશો કે કઈ વસ્તુ હાઈડ કરશો ને ત્યારે તમને એ ફિયર અને મેન્ટલ સ્ટ્રેસ આવશે. એક વસ્તુ ખોટી બોલી છે એને છુપાવવા માટે અગેન એન્ડ અગેન યુ હેવ ટુ રિપીટેડ કીપ ઓન ટેલિંગ ધ લાય, રાઈટ? અને એ ઇટ વિલ ક્રિએટ ધ સ્ટ્રેસ. કોલેજ નથી જતા, બંક મારો છો, પર્સન્ટેજ ના આવ્યું, ફેલ્યોર છે, રિલેશનશિપ બ્રેકઅપ થયું છે, યુ શુડ શેર. હું એમ નથી કહેતી બધી વસ્તુ પેરેન્ટ સાથે જઈને શેર કરો. Keep one person in your life, whether maybe your dear one, near one, your siblings, your brother, sister, cousin, your respectable teachers, your professor, any person. જેની સાથે તમે અમુક વસ્તુ શેર કરી શકો અને તમને એના પર ભરોસો હોય, ટ્રસ્ટ હોય કે મને અહીંયાથી સાચું ગાઈડન્સ મળશે. So believe me, 90% problem will resolve at a time with the proper communications, with the proper, thorough and right communications. So learn that. So next slide, please. So these are the factors and which factors are affected. So already we have discussed if mental health આપણી બરાબર ના હોય તો શું affected થાય. For the young generations, for the students, yes, તમારી mental health બરાબર નહીં હોય તો yes, you cannot focus on the study, you cannot focus on your individual physical health, you cannot focus on your mental health, you cannot focus on your social health. Socialization means your family, your neighbors, your business associates, તમે જે જગ્યાએ જોબ પ્લેસમેન્ટ લો છો એ પણ એક ઓફિસ છે, એ પણ એક કલ્ચર છે. જે કોલેજ, જે યુનિવર્સિટીમાં તમે ભણો છો, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ અ સોશિયલ કલ્ચર. સો એ જગ્યાએ પણ તમારી રેપ્યુટેશન્સ, તમારી ઇમેજ બરાબર નહીં હોય, ઇટ વિલ ઓલ્સો ગેટ હેમ્પર્ડ. સો દેર આર ધ સો મેની ફેક્ટર્સ કે મેન્ટલ હેલ્થ પ્રોપર નહીં હોય તો કેટલા કેટલા ફેક્ટર્સ તમારા ઇમ્પેક્ટેડ થાય છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. સિમ્ટમ્સ ખબર કેવી રીતે પડે કે યાર આપણે મેન્ટલી ડિસ્ટર્બ છીએ. And yes, one more important word is there, depression. Depression એટલો most favorable word છે for the youth, for the youngsters. Nowadays for any like BCom, BSc, Commerce, MBBS, Engineering, Nirma University, any damn like any colleges, any university, એના માટે depressions word આજકાલની generation માટે એકદમ handy છે, એકદમ friendly word છે. Do not take lightly depressions. તમે જેને ડિપ્રેશન્સ કહો છો એકચ્યુઅલમાં ડિપ્રેશન્સ છે જ નહીં. ડિપ્રેશન્સ કારણ કે જ્યારે તમને તમારો ફ્રેન્ડ કે તમારા બ્રધર્સ, સિસ્ટર્સ કે જ્યારે અહીંયા પ્રોફેસર કે જે બેઠા છે તમને તમારો કોઈ બી સ્ટુડન્ટ એવું લાગે કે આ ડિપ્રેસ છે, ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. કે ડિપ્રેશન ઇટ્સ કાન્ટ ધેટ બી ઇઝી કે જાતે ક્યોર પણ થઈ જાય. કે આજે તમારો ઇટ ઇઝ અ મૂડ સ્વિંગ્સ. સો ધેર આર મેન્ટલ ઇલનેસના ઘણા બધા સિમ્ટમ્સ છે. એન્ઝાયટી છે, વરી છે, થોટ પ્રોસેસ છે. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ આજકાલ એવા ક્વેશ્ચન્સ હોય છે કે મને આખો દિવસમાં 90,000 ટાઈમ્સ સેમ જ થિંકિંગ આવે છે. સો યસ, ઇટ ઇઝ એન્ઝાયટી. ધેટ મસ્ટ બી સમથિંગ રોંગ. ડિપ્રેશન્સ કોઈ દિવસ જાતે ક્યોર ના થાય.
થોટ પ્રોસેસ તમારી ચેન્જ થઈ શકે, તમારો મૂડ સ્વિંગ, હા કોઈક વાર તમે સેડ હોય, કોઈક વાર હેપી હોય, કોઈક વાર વધારે પડતા યુફોરિક સ્ટેજમાં હોય, હાઇપર હોય. સો ઇટ ઇઝ અ મૂડ સ્વિંગ્સ, ઇટ ઇઝ નોટ ધ ડિપ્રેશન. So don't take depression word is that much lightly, because when there is a depression and it is proven, so you should rush to the doctors, you should rush to the psychiatric and go to the proper certified counselor or psychotherapist. So there are very much various symptoms for the mental illness. ક્યારેક તમે સેડ હોય, ક્યારેક તમે હેપી હોય, એને મૂડ સ્વિંગ્સ કહેવાય. ઇટ ઇઝ નોર્મલ. બટ હા, એ જો કન્ટિન્યુઅસ રોજ તમને આવું લાગે, મહિનાઓ સુધી આવું લાગે, 6 મહિના, 2 મહિના, 12 મહિના, તમને એવું લાગે કે મને છેલ્લા 2 મહિનાથી કે 2 અઠવાડિયાથી મને આવું લાગે છે, હું 2 અઠવાડિયાથી ઊંઘ્યો નથી. સો ઇટ ઇઝ સમથિંગ એબનોર્મલ. ક્યારેક 1-2 દિવસ ઊંઘ ના આવે, દેટ ઇઝ નોટ ધ મેન્ટલ ઇલનેસ. પણ when it will become on a continuous habitat mode, then it is a mental illness. So you should rush to the doctor, psychiatric doctor. So there are so many symptoms કે ઊંઘ ના આવી, પ્રોપર ભૂખ ના લાગવી, સડનલી ઓબેસિટી થઈ જવી, ઇટ ઇઝ અ વન ઓફ ધ મેન્ટલ ઇલનેસ સિમ્ટમ્સ. સડનલી આપણા કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ્સ, જે પણ અહીંયા ડિગ્નિટરી આપણા રિસ્પેક્ટેડ ટીચર્સ બેઠા છે, કે સ્ટુડન્ટ્સ તમે તમારા કોઈ પણ ફ્રેન્ડ સર્કલનું બિહેવિયર તમને ચેન્જ લાગે કે આ તો આવું છે જ નહીં, શોર્ટ ટેમ્પર, અને છેલ્લા કેટલાય મહિનાઓથી આવું કેમ બિહેવ કરે છે. કોઈ પણ સ્કોલર છે અને સડનલી એનો ચેન્જ થઈ ગયો છે ગ્રાફ, તો ઇટ ઇઝ યસ, ધેર ઇઝ સમથિંગ રોંગ. So you should talk to that person, talk to that guy, right? So communications અને sharing એ હોવું જ જોઈએ ફર્સ્ટ લેવલ पे. Yes, do not believe like any random advice from anyone, right? કારણ કે ફ્રેન્ડ્સ છે, ફેમિલી વાળા છે, એ ખાલી શેરિંગ માટે છે, કમ્યુનિકેટ કરવા માટે. યાર મને અંદરથી મજા નથી આવી રહી. ઘણીવાર આપણે એને આર્ટિક્યુલેટ ના કરી શકીએ કે શું થાય છે એક્ઝેક્ટલી નથી ખબર, પણ મજા નથી આવી રહી, રાઈટ? આવું રોજ થાય છે, મહિનાઓ સુધી થાય છે, કેટલા અઠવાડિયાથી થાય છે કે તમને ભૂખ જ નથી લાગતી, એન્ડ સ્ટીલ યુ આર ઓકે. તમને એક જ થોટ આવે છે જે મગજમાંથી નીકળતો જ નથી, યુ આર સ્ટીલ ટ્રાઈંગ ફોર દેટ. તમારે એકદમ હાર્ડ ટ્રાય કરવું પડે છે, છતાં પણ એવું લાગે છે. સો ધેર ઇઝ સમથિંગ રોંગ વિથ યુ. તમારું વજન અચાનક જ ઉતરી ગયું છે, તમારું વજન અચાનક જ વધી ગયું છે, તમારું સ્ટડી છે, તમારું, અને એના કારણો મેં તમને કીધા કે કેમ આપણને આવું બધું થાય છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. So there are so many signs and symptoms of the mental illness. તો શું કરવું જોઈએ? ફિઝિકલી તમે મેન્ટલ ઇલનેસથી ડિસ્ટર્બ થઈ શકો, મેન્ટલી પણ થઈ શકો, સોશિયલી પણ થઈ શકો. તમારી નેમ, ફેમ, રેપ્યુટેશન્સ, વોટ એવર, તમે કોઈ કંપનીમાં તમને સારું પ્લેસમેન્ટ લાગ્યું હોય કે તમને કોઈ સારી પોઝિશન્સ છે, ઇટ વિલ ડિટોરિએટ. તમારું જે આ ગ્રાફ છે કે તમારું જે પરફોર્મન્સ છે એ સારું ના લાગે કોઈને, અથવા એ સારું ના રહે, કન્સિસ્ટન્ટલી સારું ના રહે. સો દેર ઇઝ સમથિંગ મેન્ટલ ડિસ્ટર્બન્સ. સો શું કરવું જોઈએ? નાઉ વી આર લુકિંગ ફોર ધ સોલ્યુશન્સ. આપણે બધાને ખબર છે કે ભાઈ શું કરવું જોઈએ. વી નો કે ક્યાં જવું જોઈએ ને શું કરવું જોઈએ, તો આપણે નથી જતા. કેમ? આઈધર બીકોઝ ઓફ આપણે જાતે જ એક્સપેરિમેન્ટ કરીએ છીએ, આઈધર વોટ વી આર ડુઈંગ કે આજુબાજુ વાળાઓની જે સલાહ છે એ આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ. ધ થર્ડ થિંગ, વી આર નોટ શેરિંગ, બીકોઝ કેવું લાગશે, લુકિંગ ગુડ, વી આર ઓપરેટિંગ ફ્રોમ લુકિંગ ગુડ. અરે હું આ કહીશ તો પેલાને કેવું લાગશે, મારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં મારી રેપ્યુટેશન, મારી ઇમેજનું શું, રાઈટ? સો એનાથી ઘણા બધા ઇશ્યુઝ. ફેમિલીમાં ના મારા પેરેન્ટ્સ બહુ સ્ટ્રિક્ટ છે, મને આ બધી વસ્તુ એમને મારે નહીં કહેવાય. એની ડેમ ઇશ્યુઝ, કોઈ પણ તમને ઇશ્યુઝ છે જે તમને ઊંઘવા નથી દેતો કે તમને હેમ્પર કર્યા કરે છે. ના મારા સરને નહીં કહેવાય કે સર મને આ ડિફિકલ્ટીઝ છે. સો ડુ નોટ ઓવર થિંક, ડુ નોટ, કારણ કે મેન્ટલ સિમ્ટમ શું છે? વોટ આર યુ એન્ડ યોર ઇમેજ? વોટ યુ થિંક યુ બીકમ. જે તમે વિચારો છો, હાઉ યુ રિએક્ટ. પ્રોબ્લેમ ક્યારે હોતું જ નથી, તમે એને રિએક્ટ કેવું કરો છો. તમે એને હાઈપર થઈને રિએક્ટ કરો છો, લાઇટલી લો છો. સો એ રીતે તમારા પ્રોબ્લેમ્સનું જે પણ છે મોડિફાઈડ થતા હોય છે. સો સોલ્યુશન શું છે આપણું? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે શું કરવું જોઈએ? જે પણ અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ છે, જે પણ અહીંયા આપણા રિસ્પેક્ટેબલ પ્રોફેસર્સ છે, સો ફેમિલીમાં ક્યારે પણ આપણા સ્પાઉસ હોય, આપણા કિડ્સ છે, આપણા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં છે, ક્યારે પણ આવું કંઈક લાગે આપણને, ચેન્જીસ ઇન ધ બિહેવિયર, ચેન્જીસ લાગે, એના ફિઝિકલ સિમ્ટમ્સમાં કંઈ પણ ચેન્જીસ લાગે, એના મૂડ સ્વિંગ્સ થાય, કોન્સ્ટન્ટ છે, સો પ્લીઝ ગો એન્ડ કમ્યુનિકેટ વિથ ધેટ પર્સન કે ભાઈ તને કંઈ પ્રોબ્લેમ છે, હોય તો કહેજે. એને કાન આપો, એની સાથે શેર કરો. અને જેને પોતાને આવું ફીલ થાય છે, સો ટેક અ સેલ્ફ કેર. સો ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે સેલ્ફ કેરિંગ. તમારે પોતાએ જાતે ઊભું થવું પડે તમારી. ટેક અ સ્ટેન્ડ ફોર યોર સેલ્ફ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ
You can share with your dear one, near one, કે જે પણ નજીકમાં ફેમિલીમાં છે. The second thing, you can go to the doctors, psychiatric doctors or certified psychotherapist or counselor. Doctor, આવું થાય છે. Is it normal or not normal? So, trust the expert only. Right? તો એ તમે કરી શકો. બીજું, start like behaving in a natural, holistic, accept the holistic and natural way. મેડિટેશન્સ છે, યોગા છે, એક્સરસાઇઝ છે, જીમ છે, પ્રાણાયામ છે, સાયકલિંગ છે, જે પણ દરેકના ફંડામેન્ટલ્સ અલગ છે. કેમ કે હું મેડિટેશન્સ અને યોગા બોલું તો ઘણી વખત ઘણા યુથને એવું લાગતું હોય છે કે ધીસ ઇઝ નોટ ધ એજ ટુ ડુ મેડિટેશન્સ એન્ડ યોગા. ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. મેડિટેશન્સ એ તમારી ફિઝિકલ બોડી, તમારી બોડી, માઇન્ડ અને એનર્જીને એક લાઇન પર ચલાવવાનું એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. ધીસ ઇઝ ધ યોગા ઓનલી. રાઈટ? તમને બેલેન્સ કરતા શીખવાડે છે, હાઉ ટુ બેલેન્સ. અને જ્યારે લાઈફમાં આપણે બેલેન્સ ના હોઈએ, કાં તો આમ પડી જઈએ, કાં તો આમ પડી જઈએ. સો હાઉ ટુ મેનેજ ધ આઉટર વર્લ્ડ અને ઇનર વર્લ્ડ. આપણી અંદર જે બે વર્લ્ડ ચાલી રહ્યા છે, બહારની દુનિયા અને અંદરની દુનિયા. સો લર્ન ધેટ. સો ડુ મેડિટેટ. મેડિટેશન માટેની કોઈ પણ એજ નથી. સેકન્ડ થિંગ, તમે ગાર્ડનિંગ કરો, તમને જે પણ ગમતી એક્ટિવિટીઝ કરો. મેં કીધું કે જીમ પણ કરી શકાય. જીમમાં જઈને બધાને હેવી એક્સરસાઇઝ કરવી ગમે, ડાન્સિંગ, સાયકલિંગ, સ્વિમિંગ, વોટ એવર યુ લાઈક, ડુ ધેટ. વાય? ધેર ઇઝ અ રીઝન બિહાઇન્ડ ધેટ. જ્યારે આપણે ગમતી એક્ટિવિટીઝ કરીએ છીએ ને, એટલે આપણી જે બોર્ડમ અને સ્ટ્રેસ છે એ રિલીઝ થાય છે. બીકોઝ કે બોડીમાંથી હેપી હોર્મોન્સ, ડોપામાઇન રિલીઝ થાય છે, ઓક્સિટોસિન રિલીઝ થાય છે. ઘણીવાર ઘણી એક્ટિવિટીઝથી સેરોટોનિન રિલીઝ થાય છે. તમે જ્યારે તમે જોયું હશે કે આપણે બહુ ટાઈમ પછી જૂના ફ્રેન્ડ્સને મળીએ, અથવા આપણી કોઈ ગર્લફ્રેન્ડ છે, બોયફ્રેન્ડ છે, વોટ એવર, અથવા હસબન્ડ વાઈફ છે, કે કંઈ પણ જૂના દોસ્તોને મળીએ, જે ગમતું હોય એને મળીએ. આપણા પેટ એનિમલ્સ, આજકાલ બહુ ફેશન છે પેટ ડોગ્સ અને જે પણ પેટ એનિમલ્સ રાખવાની, એની સાથે તમે રમતા હોય ત્યારે તમારો ઓક્સિટોસિન નામનો હોર્મોન્સ રિલીઝ થાય છે, જે હેપી કેમિકલ્સ છે, જે બ્રેઇનમાંથી જે ન્યુરોન્સ રિલીઝ થાય છે એ. અને ઇટ વિલ ગીવ યુ ધ હેપીનેસ ઇન અ નેચરલ વે. એવી જ રીતે સર્ટેન ફૂડ છે. સ્ટાર્ટ ચેન્જિંગ યોર ઇટિંગ હેબિટ. તમારે બહુ સ્ટડીનું બર્ડન્સ છે, અત્યારે યુનિવર્સિટીની એક્ઝામ છે, પેન્ડેમિક ચાલે છે, ઓનલાઈન ક્લાસીસ છે, યાર બહુ જ બધું માથું દુખે છે, માઇગ્રેન થાય છે. સો પહેલા તો સેલ્ફ એસેસમેન્ટ કરો, ડાયગ્નોઝ કરો કે તમને બોધર શું કરે છે. સ્ટાર્ટ ચેન્જિંગ યોર ઇટિંગ હેબિટ્સ. ઘણા બધા એવા ફૂડ છે કે જે તમને નેચરલી કામ રાખે, નેચરલી તમારી જે એન્ઝાઇટી, વરી છે એને ઓછી કરે. સો ડુ ધેટ. ડુ નોટ ગો ફોર ધ જંક ફૂડ on a regular basis. એવું નથી કહેતી કે સાત્વિક ભોજન ખાઓ, નો. સો ફોલો ધ ઓનલી પ્રેક્ટિકલ વેઝ. ક્યારેક ખાઓ, દેટ ઇઝ ઓકે. ડુ નોટ કન્ઝપ્શન ઓન એની ઇન્ટોક્સિકેશન સબસ્ટન્સ. આલ્કોહોલ, સિગારેટ, ટોબેકો, ચરસ, ગાંજા, મેરિયોના, વીડ, એની મેડિકલ સબસ્ટન્સ. આપણે એની ઉપર આવીએ છીએ. હું થોડું તમને ડ્રગ્સનું પણ નોલેજ આપીશ. પણ શું વેઝ શું છે? મેન્ટલ સિમ્ટમ્સને કંટ્રોલ કરવાના. મેન્ટલ ડિઝીઝ પર આપણે પહોંચ્યા જ નથી. રાઈટ? પણ આ બધા જે તમને થોડુંક પણ ડિસ્ટર્બ લાગે મેન્ટલી, તો હાઉ યુ કેન કંટ્રોલ, હાઉ યુ કેન બેલેન્સ. સો ડુ ધેટ. તમારા પ્રોપર ગોલ સેટિંગ કરો. યુ આર લાઈક youth nowadays. You are like a most prominent, most important generations in our family, in the society, for the nation. તો તમારી જાતને ઓર્ગેનાઇઝ કરો. યાર મારે છે ને અડધો કલાક આ કરવાનું છે, પછી મારા 2 કે 3 યુનિવર્સિટીના સેશન્સ છે, મને આ એક્ટિવિટીઝ પણ ગમે છે. સ્ટાર્ટ સર્ચિંગ યોર કરિયર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, કે મારે શું કરવું છે. સો ડિજિટલાઇઝેશન્સનો ઉપયોગ કરો. રાઇટ નાઉ આઈ કાન્ટ સે ધેટ કે તમે સ્ક્રીન ટાઈમ ઓછો કરી દો. વી કેન નોટ ડુ ધેટ. રાઈટ? પણ એ સ્ક્રીન ટાઈમ એન્ટરટેનમેન્ટ પર્પઝ માટે ના હોવો જોઈએ. ઇટ ઇઝ અ પ્રોડક્ટિવ પર્પઝ ઓનલી. રાઈટ? તમે તમારા 3 કે 4 કલાક કોલેજના સેશન છે, ધીટ ઇઝ અ કમ્પલ્શન. એમાં આપણે કંઈ કરી જ ના શકીએ, આપણે સાંભળવું જ પડે ત્યાં બેસીને. રાઈટ? પણ બાકીના જે એવા અમુક ટાઈમ્સ છે, એવા અમુક સોશિયલ પ્લેટફોર્મ્સ છે, રિમાઇન્ડર્સ છે મોબાઈલમાં કે તમારા લેપટોપમાં, અમુક ગૂગલ પ્લેટફોર્મમાં યુ કેન સર્ચિંગ ફોર ધ જોબ, યુ કેન લાઈક ગીવ ધ એપ્લિકેશન્સ. એ બધાને એ રીતે યુઝ કરો. સોશિયલ મીડિયા જે વોટ્સએપ, ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ અને આ બધી જે વસ્તુઓ છે, એ ઇટ ઇઝ લાઈક અ ડ્રગ એડિક્શન. ઇટ ઇઝ અ પોઈઝનસ થિંગ. હું એમ નથી કહેતી યુઝ ના કરો, તમારા અકાઉન્ટ્સ છે યુઝ કરો, બટ બી કેરફુલ. એવું ના થવું જોઈએ કે મોબાઈલ્સ અને ગેજેટ્સ એ તમને યુઝ કરી રહ્યા છે. સો દેર ઇઝ અ હેરલાઇન ડિફરન્સ. એવું ના થવું જોઈએ કે તમે ધીરે ધીરે ક્યારે એડિક્ટેડ થઈ ગયા તમને ખબર જ ના પડી. ધીસ ઇઝ અ વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોઝ ઓફ યોર મેન્ટલ ઇલનેસ. સો ડોન્ટ બી ધેટ મચ ડિજિટલાઇઝ. અત્યારે પેન્ડેમિક છે એટલે ગેધરિંગ બંધ છે, પણ હવે તો અનલોક થઈ ગયું છે કમ્પ્લીટલી.
તો ફ્રેન્ડ્સને મળવું છે વિથ ધ પ્રોપર સેફટી ડિસ્ટન્સ એન્ડ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સાથે, પ્રોપર માસ્ક સાથે, ગો એન્ડ મીટ ધ ફિઝિકલી. મોબાઈલ પર મળવાની ને એ રીતે ઝૂમ મીટિંગ ખાલી ને ખાલી હાય હેલો કરવાની, ચીટચેટ કરવાની કોઈ જરૂરત નથી. વન્સ ઇન અ વાઇલ દેટ ઇઝ ઓકે. સો ડુ દેટ. સ્પોર્ટ્સ. સ્પોર્ટ્સને તમારા લાઈફનો એક પાર્ટ બનાવો. કોઈ પણ સ્પોર્ટ્સ ફન માટે. કારણ કે જ્યારે પેશનેટલી અને એગ્રેસિવલી જ્યારે સ્પોર્ટ્સ માટે આપણે કંઈક કરતા હોય, ડાન્સિંગ જે વિગરસ એક્સરસાઇઝ છે, પણ એમાં ફન પણ એડ થયેલું છે. ક્રિકેટ છે, હોકી છે, ઇન્ડોર ગેમ્સ છે, વોટ એવર જે પણ તમને આઉટડોર ગેમ્સ છે, વોલીબોલ છે, કોઈ બી ગેમ છે, ફૂટબોલ છે, તમને જે પણ ગમે એ ગેમ, રાઈટ. ઇવન સાયકલિંગ છે, મેરેથોન છે, ડાન્સિંગ છે, ઝુમ્બા છે, વોટ એવર વિલ બી ધ ફોર્મ, વોટ એવર વિલ બી ધ વિગરસ એક્સરસાઇઝ, તમારા બોડીમાંથી છે ને એ ટોક્સિન્સ રિલીઝ થાય છે. એટલે ફિઝિકલ હેલ્થને તો ઇમ્પોર્ટન્ટ થાય જ છે, પણ મેન્ટલી બાય યુ વિલ બીકમ અ સ્ટ્રોંગ. તમારા જે આઈડિયાઝ છે એ ઇટ વિલ મોર શાર્પન એન્ડ શાર્પન વિથ ધ સર્ટન એક્સરસાઇઝ, સર્ટન ફૂડ. તમારું જે કોન્સન્ટ્રેશન્સ છે, એશગાર્ડ કરીને જે ફ્રૂટ આવે છે એના જે તમે જ્યુસ પીવો, એવું કહેવાય છે કે ચાઇલ્ડહુડમાં તમે પીવો તો તમારી જે શાર્પનેસ છે એ બહુ વધતી હોય છે. ઘણા બધા એવા નટ્સ છે જે આપણે ખાઈ શકીએ. એટલે આપણી ઇટિંગ હેબિટ્સ છે એ આપણે સુધારી શકીએ. આપણા ડિજિટલ અને સોશિયલ મીડિયાનું વેરેવર એન્ડ વેન એવર ઇટ નીડેડ, તો એ યુઝ કોન્શિયસલી હોવો જોઈએ. ગેજેટ્સ આપણે યુઝ કરીએ એવું ન હોવું જોઈએ. ક્યારેય પણ એવા ટોક્સિન્સ અને ઓવર મેડિકેશન્સ ન થવું જોઈએ. ચલો ઊંઘ નથી આવતી, મેં પિલ્સ લઈ લીધી, મને બોડીમાં થોડું પેઇન થાય છે, આપણે પેઇન કિલર્સ લઈ. ડોન્ટ ડુ ધેટ. સો તમારા બોડીને હાર્ડ બનાવો થોડું. ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ મસ્ટ બી ધેર. એની સ્પોર્ટ્સ મસ્ટ બી ધ પાર્ટ ઓફ યોર લાઈફ. એનીથિંગ. મ્યુઝિકને તમારા બોડીનો, તમારી લાઈફનો એક પાર્ટ બનાવો. જે પણ ફોર્મમાં તમને તબલા વગાડવા ગમે, હાર્મોનિયમ ગમે, વોટ એવર તમને કેશિયો, પિયાનો જે પણ ગમે, whatever it is possible for you, so do that. And the most important thing is communication. Become a channel of communications between friends, between family, between parents, between grandparents, between siblings, in your academics, between teachers and students. Keep sharing, keep on sharing whatever will right or wrong. મને આ થાય છે, મને તે થાય છે, અથવા મને આ કરવું છે. Do not lie yourself. And yes, whenever you choose anything, do consciously and ready for the consequences. Yes, if you like think કે હા આ ખોટું છે ને હું કરી રહ્યો છું, the like result will be the same. So these are the few like tips how to be mentally stable. And yes, remove the taboo and stigma. કે મેન્ટલ જે કહેવાય ને ઇલનેસ ની વાત કરીએ ને એટલે જનરલી લોકો એવું જ કહેતા હોય કે પાગલ. ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. એ પાગલ વાળું સ્ટેજ જે સ્કીઝોફ્રેનિયા કહીએ છીએ તો બહુ વર્ષો પછી આવે છે. વેન યુ ડાયગ્નોઝ, ધ સેલ્ફ ડાયગ્નોસિસ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમને એવું લાગે છે કે મને કંઈ મેન્ટલી હર્ડલ્સ છે, કે મને કંઈ ડિસ્ટર્બ કરી રહ્યું છે, મને કંઈ બોધર કરી રહ્યું છે. ઇટ મે બી કરિયર, ઇટ મે બી સ્ટડી, ઇટ મે બી મની, કંઈ મની ક્રાઇસિસ છે ફેમિલીમાં, વોટ એવર ધ સોશિયલ રિલેશનશિપ છે, કંઈ પણ વસ્તુ છે. જસ્ટ ગો એન્ડ શેર, જસ્ટ ગો એન્ડ વોમિટ આઉટ વિથ સમવન. તો પણ તમને રિલીઝ ના મળે, ગો ટુ ધ પ્રોપર ડોક્ટર્સ. અને ઇટ ઇઝ નથિંગ લાઈક ધેટ કે કોઈ ફેમિલીમાં પણ સમજાવો, ફ્રેન્ડ્સને પણ સમજાવો કે એક્સેપ્ટ ધ થિંગ્સ, રાઈટ. પ્લીઝ ચેન્જ ધ સ્લાઇડ. કોઈને શેર કરવાથી કોઈ કેવું માનશે, ફરગેટ ઇટ. ડુ નોટ થિંક લાઈક ધેટ કે હાઉ લુક આઈ એમ. ડુ નોટ લાઈક ઓલવેઝ કહેવાય ને એકદમ હું સારા, બિંગ નાઇસ. ના, બી નેચરલ, જેવા તમે છો એવા. એવી રીતે બિહેવ ના કરો કે ના ના હું આ કહીશ તો કેવું લાગીશ. ડોન્ટ બી જજમેન્ટલ ઓલવેઝ વિથ યોર સેલ્ફ. હા, ક્યારેક બરાબર છે, આપણે ઇન્ટરવ્યુઝમાં ગયા છીએ, ક્લાસરૂમમાં બેઠા છીએ, આપણે આમ બેસવું જોઈએ, બટ નોટ ઓલવેઝ. ક્યારેક કંઈ બોધર કરે છે, યુ શુડ ઓલવેઝ ટેલ યોર પ્રોફેસર, યોર સર, યોર રિસ્પેક્ટેબલ ટીચર્સ ઓર વોટ એવર, જેની સાથે તમે કહી શકતા હોય. મે બી એ તમને કંઈ સારું સોલ્યુશન બતાવે કે બેટા તારે શું કરવું જોઈએ, શું ના કરવું જોઈએ. સો જે યુથનું મેઇન અત્યારે જે કહેવાય ને યંગ જનરેશન્સનું મેઇન જે કોમ્પ્લિકેશન્સ છે અને જે મેજોરિટી કોઝિટિવ ફેક્ટર છે એ લેક ઓફ કમ્યુનિકેશન. સો ઇમ્પ્રુવ યોર કમ્યુનિકેશન્સ, ઇમ્પ્રુવ યોર શેરિંગ. સો ધીઝ આર ધ અને આ જે તમારા વેઝ છે જે મેં તમને ડિસ્કસ કર્યા એ જ વેઝ આ સ્લાઇડમાં છે કે કેવી રીતે કઈ ટિપ્સ છે કે જે આપણે પહેલા પ્રોપર પોતાનું એટેન્શન અને સેલ્ફ કેર કરી શકીએ, રાઈટ. અને યસ, ડોક્ટર્સને બતાવવામાં કે સારા સાયકોથેરાપિસ્ટ પાસે જવામાં, કાઉન્સેલર, સર્ટિફાઈડ કાઉન્સેલર સાથે જવામાં, દેર ઇઝ નથિંગ લાઈક રોંગ.
ઇટ ઇઝ નોટ અ ટેબુ, રાઈટ? એ ટેબુને ઇરેઝ કરી નાખો, રાઈટ? લોકો ઘણા બધા જતા જ હોય છે. એન્ડ વેન વી આર ડુઈંગ સમથિંગ, ઓબ્વિયસલી આપણે સારું ભણી રહ્યા છીએ, આપણે સારું કંઈક કરી રહ્યા છીએ, કંઈક જગલિંગ કરી રહ્યા છીએ લાઈફમાં, તો આ બધા ધીસ ઇઝ અ નેચરલ થિંગ, આ બધું રહેવાનું છે, તો આપણે જવાનું કોઈની એડવાઇસ લેવા માટે. સો આસ્ક ધ એક્સપર્ટ ઓલવેઝ. કેન વી હેવ ધ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ? મેન્ટલી આપણે સ્ટેબલ હોઈએ તો ઘણા બધા એના બેનિફિટ છે. જે પ્રમાણે એના ગેરફાયદા છે તો બેનિફિટ બી છે. યસ, ઓબ્વિયસલી જે માણસ મેન્ટલી ફિટ છે એ ઓલવેઝ ફિઝિકલી ફિટ રહેવાનો છે. કારણ કે મેન્ટલી ફિટ રહેવા માટે જે કરવાનું છે એનાથી તમારું ફિઝિક્સ સારું જ થવાનું છે. એની સોશિયલ, એની ક્રેડિટ છે, જેની ઇમેજ છે એ એની સરાઉન્ડિંગ્સમાં સારી જ રહેવાની છે. ઓબ્વિયસલી એનું ગોલ છે, એનું કરિયર છે, એકદમ શાર્પ અને હાઈ રહેવાનું છે. સો તમારા જે પણ રિલેશનશિપ છે, ઇવન હસબન્ડ વાઇફના રિલેશનશિપ છે, સારી છોકરી, સારી નોકરી, સારું કરિયર, સારું પ્લેસમેન્ટ, એવરીથિંગ યુ કેન અચીવ વિથ ધ ગુડ મેન્ટલ હેલ્થ. અને ધ વન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ બી અ ગુડ હ્યુમન બીંગ. તમે જ્યાં જાઓ છો ત્યાં તમારું લાઈક યુ કેન પરસીવ, તમે તમારી લાઈફ સાથે જે પ્રોપર કહેવાય ને કે જે કરવું જોઈએ એ આપણે કરી શકીએ. વિથ ધ ગુડ મેન્ટલ હેલ્થ યુ કેન અચીવ એવરીથિંગ in your personal life, in your professional life, in your social life also, and as well as in your spiritual life. So what is life? Life is a combination of all these things. And ultimately, what is the ultimate purpose of the life? This is the purpose. How you, તમે કેટલા stable રહી શકો છો? Because ultimately we are mortal, we are not immortal. So don't behave like that કે આપણે immortal છીએ, આપણે permanent અહીંયા આવવાના છીએ. સો કોઈ પણ વસ્તુનો સ્ટ્રેસ કે કહેવાય ને ટેન્શન ના હોવું જોઈએ. while you are appearing in the exam, while you are appearing interviews, or while you are going to marry, or while you are doing anything, right? તો એને કોન્શિયસલી કરો. give your 100%, be focused. પણ આ ક્યારે થાય? જ્યારે આપણે મેન્ટલી હેલ્ધી હોઈએ ત્યારે. સો ધ મેન્ટલ હેલ્થ ઇઝ ધ બેઝિક એસેન્સ ઓફ ધ હેલ્ધી લાઈફ. એનું જે આખા અત્યાર સુધીના જે મેં વાત કરી એનું સાર એ જ થાય છે. મેન્ટલી હેલ્ધી નહીં હોય તો યસ, જે કેન્સરના પણ એવા બધા ઘણા રિસર્ચ છે, સ્ટડીઝ છે કે ઘણા બધા કેન્સર એવા છે કે મેન્ટલ ઇલનેસથી થતા હોય છે. કે જેવું તમે વિચારો છો ને, ધ લો ઓફ એટ્રેક્શન, જેવું તમે વિચારો છો એવા તમે બનતા હો છો. સો થિંક ઓલવેઝ પોઝિટિવ. સો ધીઝ આર ધ બેનિફિટ્સ. કેન વી નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ? સો ટેબુની મેં તમને પહેલા જ વાત કરી, તો હવે અહીંયા જેટલા પણ છે હવે ટેબુ નહીં રાખે અને ગો એન્ડ જસ્ટ શેર એન્ડ કમ્યુનિકેટ વિથ યોર ફેમિલી. જેને જે વિચારવું વિચારે. એટલીસ્ટ આપણે તો હલકા થઈ ગયા ને, આપણે તો અહીંયાથી કંઈ ભરી નથી રાખ્યું, રાઈટ? સો નેક્સ્ટ પ્લીઝ. નાઉ વિલ talk about the one more burning issues, drug abuse. What is drugs? ડ્રગ્સ કહીએ એટલે આપણને પેલું ચરસ, ગાંજા અને મેરિયોના, હેરોઇન, કોકેઇન, LSD આ બધું જ દેખાય, રાઈટ? ઇટ્સ નોટ ઓનલી લાઈક ધેટ ડ્રગ્સ. ડ્રગ્સના બે પ્રકાર છે, યુઝફુલ ડ્રગ અને અબ્યુઝ ડ્રગ. કોઈ પણ ડ્રગ્સને જ્યારે પ્રોપર માત્રામાં, યુઝફુલ ડ્રગ્સ છે જે પ્રિસ્ક્રિપ્શન વાળી ડ્રગ્સની હું વાત કરી રહી છું, કોઈ પણ નહીં, એને પ્રોપર ડોઝમાં, પ્રોપર માત્રામાં અને આપણા બેનિફિટ માટે લેવામાં આવે વિથ ધ પ્રોપર પર્સન, એટલે મેડિકેટેડ પર્સન સાથે, તો એ ઓલવેઝ યુઝફુલ હોય છે અને એને યુઝફુલ ડ્રગ કહેવામાં આવે છે. બટ નાઉઅડેઝ ડ્રગ્સ જે કહેવાય ને, ડ્રગ્સનું ચલણ બહુ વધી ગયું છે. વોટ ઇઝ ધ રીઝન? એનું એક કારણ છે મેન્ટલ હેલ્થ ઇશ્યુઝ. અને જે ડ્રગ્સ, જે મેજોરિટી ડ્રગ્સ છે એ 15 વર્ષથી લઈને 30 વર્ષના જે યુથમાં જે યંગસ્ટર્સ છે, દે આર કન્ઝ્યુમિંગ મોર. In India, even this is the very biggest burning and vulnerable issues. Even in Gujarat, આપણે જે ગુજરાતમાં રહીએ છીએ ને, yes, this is ઉડતા ગુજરાત. The same like, એવું નથી. The one most important thing, આપણે અહીંયા આલ્કોહોલ બેન છે, એટલે એનું એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રીઝન બી એ છે. કોઈ પણ ડ્રગ કન્ઝમ્પશન્સ થી પકડી નથી શકાતું કે કેવી રીતે ડ્રગ કન્ઝમ્પશન્સ ને ડિટેક્ટ તમે કરી શકો. પણ ડ્રગ્સ છે શું? યસ, અલ્ટિમેટલી ઇટ ઇઝ અ પોઈઝન. ઘણી વખત આપણે એવું સોશિયલ મીડિયા પર, ગૂગલમાં અમને ઘણી બધી, ઘણા રેપ્યુટેડ યુનિવર્સિટીમાં જયારે જતા હોય લોકો પૂછતા હોય સ્ટુડન્ટ્સ કે મેડમ ડ્રગ્સ તો લોકો ડોક્ટર્સ આપે છે, ઘણીવાર એ યુઝફુલ બી હોય છે, અમે એવું સાંભળ્યું હતું, કોઈકે આવું કીધું હતું. ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી મિથ, માય ફ્રેન્ડ્સ, ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ. સો સ્ટે અવે. આઈ નો કે જેમ આલ્કોહોલ અને ટોબેકો જે મિડલ એજ 40+ વાળા માટે નોર્મલ છે ને, એમ ડ્રગ્સ અત્યારે બહુ નોર્મલ થઈ ગયું છે કોલેજ ગોઈંગ સ્ટુડન્ટ્સ માટે. ગર્લ્સ એન્ડ બોયઝ બોથ. અહીંયા જેન્ડર ઇક્વેલિટી છે કમ્પ્લીટલી. ગર્લ્સ આર ડુઈંગ ધ સેમ થિંગ. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ
અવર ગુજરાત સિનારીઓ ઓનલી. ગુજરાતની બહાર મેં ફિઝિકલી નથી જોયું, ગુજરાતમાં હું એનસીબી સાથે એમના ગાઈડન્સમાં અમે લોકો જતા હોય છે. સો વી હેવ સીન ધ સ્ટુડન્ટ્સ, વી હેવ સીન ધ ટીનેજર્સ, વી હેવ સીન ધ યંગસ્ટર્સ કે લોકો આ રીતે માત્રામાં કન્ઝ્યુમ કરતા હોય છે. બીજો પ્રશ્ન એમ થાય વાય, ખબર છે તો કેમ કરે છે? એક તો એમને રોંગ ઇન્ફોર્મેશન છે એમની પાસે. સેકન્ડ થિંગ એમને ફિયર છે કે અમે ડ્રગ્સ નહીં લઈએ ને તો અમે ઓડમેન આઉટ ગણાઈશું, અમે ફેશનેબલ નહીં ગણાય. ફેશન સિમ્બોલ છે, સ્ટેટસ સિમ્બોલ છે, અમારું ફ્રેન્ડ સર્કલ નહીં બને. પિયર પ્રેશર છે, એવું સાંભળ્યું છે કે ડ્રગ લેવાથી એક્ઝામમાં સારા માર્ક્સ આવે, વાઇવામાં સારી રીતે પાસ આઉટ થઈ શકાય, યુ વિલ બી મોર એનર્જેટિક, હાઇપર, ઇનોવેટિવ. આ બધી જ રોંગ ઇન્ફોર્મેશન છે. ઘણીવાર યંગસ્ટર્સને પેલા જે જીમ કરતા હોય છે, એક્સરસાઇઝ જતા હોય છે, તો કોઈ સાથે એવું મળતું કે યંગ કરવાથી બોડી બિલ્ડિંગ માટે લેતા હોય છે ડ્રગ્સ, રાઈટ? અગેન ધીસ ઇઝ અ વેરી ડેન્જરસ. સો ધીસ ઇઝ લાઈક બોર્ડમ, લાઈફમાં કંઈ કરવા માટેનું છે નહીં એટલે બોર થઈ ગયા છે, તો એની માટે બી લોકો ડ્રગ્સ લેતા હોય છે. સો દેર આર સો મેની ફેક્ટર્સ કે વાય પીપલ આર કન્ઝ્યુમિંગ ધ ડ્રગ્સ, કેમ ડ્રગ્સ લે છે. અને બીજું કટ થ્રોટ કોમ્પિટિશન્સ, કરિયર ફેલ્યોર, રિલેશનશિપ ફેલ્યોર, કંઈ પણ વસ્તુમાં એક્ઝામમાં ફેલ થાય, સો એમને એમના ફ્રેન્ડ સર્કલ દરેક જગ્યાએ આવા અડ્ડા છે જ આપણે અહીંયા. તો જસ્ટ દે આર જસ્ટ ગોઈંગ અને આવી જ એડવાઇસ આપણને આપવા માટે મળતા જ હોય છે. સ્ટુડન્ટ્સને એમના ફ્રેન્ડ્સ જ આવી એડવાઇસ આપતા હોય છે કે ભાઈ આ તું આ કરી લે, એક છૂટો મારી લે, એક આ લઈ લે, યુ વિલ બી લાઈક કુલ. જે કુલ વર્ડ છે ને હાઈ વર્ડ છે, એ યંગસ્ટર્સ માટે મોસ્ટ ફેવરેબલ વર્ડ છે. સો એના માટે લોકો ડ્રગ્સ લે છે. એક રોંગ મિથ છે, રોંગ એવું એમના મગજમાં છે કે આનાથી ઘણા બધા ફાયદા થાય છે. ડ્રગ્સ લેવાથી કોઈ પણ ફાયદા થતા નથી. બીજું કે ડ્રગ્સના એડિક્ટેડ કેવી રીતે બનાય? જ્યારે સ્મોલ ડોઝમાં લેવામાં આવે, ઇટ ઇઝ લાઈક સ્પાર્ક, એક સ્ટિમ્યુલન્ટ જેવી ઇમ્પેક્ટ કરે. કોઈ પણ ડ્રગ્સ તમે પહેલી વાર જ્યારે લેતા હોય, હા ઘણીવાર લોકો ક્યુરિયોસિટીમાં એક્સપેરિમેન્ટ કરવા, લાવ ને ચલો ને લઈએ, અથવા કોઈની બર્થડે પાર્ટીમાં ગયા, એકવાર લે, તારા પપ્પાને ક્યાં ખબર પડવાની છે. યસ, ધીસ ઇઝ ધ, જે હું જે કહી રહી છું ને એ નોર્મલ કન્વર્ઝેશન છે, રૂટીન કન્વર્ઝેશન. તું એકવાર લઈશ તો કે તારી મમ્મીનો લાડકો નથી, એવું તો છે નહીં કે લાડકી નથી. ધીસ ઇઝ નથિંગ રોંગ. તું મારો સાચો ફ્રેન્ડ છે ને, તું તારે એકવાર તો ટેસ્ટ કરવો જ પડશે. અથવા સ્ટુડન્ટ્સ કે લોકો પોતાના ક્યુરિયોસિટી માટે એક ટેસ્ટ કરતા હોય છે. સ્મોલ ડોઝમાં પહેલી વાર લો એટલે તમને સ્ટિમ્યુલન્ટ લાગે, કિક આવે, મજા આવે, થોડીક વાર તમને એવું લાગે કે એકદમ હાઈ ફીલ તમે કરો. જ્યારે એ જ વસ્તુ વધારે ડોઝમાં લેવામાં આવે એટલે તમારી બધી જે નર્વસ સિસ્ટમ જે છે એ સ્લો અને સ્લગિશ થઈ જાય. ધીરે ધીરે તમારા ફર્ગેટફુલનેસ છે, તમારું કોન્શિયસ છે, ફોકસ છે, બધું જ તમારું જતું રહેતું હોય છે. સો ડ્રગ્સના જે પણ કહેવાય ને ઇમ્પેક્ટ, આટલી બધી ખરાબ ઇમ્પેક્ટ છે. અને ધો યંગસ્ટર્સ એન્ડ યુથ આર નોઈંગ કે આટલી બધી ખરાબ ઇમ્પેક્ટ છે, ગૂગલ પર બધી જ વસ્તુ અવેલેબલ છે. હવે એના જે હું ટાઈપ્સ કહું ને કે એજ ગ્રુપ મેં તમને કીધા, ટાઈપ કીધા, પણ હાઉ એ એડિક્ટેડ બને છે. જે સ્મોલ ડોઝ છે એ હાઈપર કરે છે, પછી જ્યારે એની ઇફેક્ટ દૂર થઈ જાય છે એટલે તમારું ફિઝિકલ બોડી એક, તમારું હેડેક, માઇગ્રેન, નોઝિયા, વોમિટિંગ, ઘણા બધા ફિઝિકલ અને મેન્ટલ સિમ્ટમ્સ જે કહેવાય ને ફર્ગેટફુલનેસ, ઘણી બધી વસ્તુઓ થતી હોય છે. એટલે પાછું મજા ના આવે એટલે પાછું ફરીથી સ્ટેબલ થવા માટે એને ફરીથી ડોઝ લેવો પડે છે. એ ફરીથી લે, then that person will become a good feeling આવે કે ના હવે હું બરાબર લાગુ છું, સ્ટેબલ છું. પાછી એની ઇફેક્ટ વેર ઓફ થાય, then again that person will crash off mentally, physically and જે એનું કોન્શિયસનેસ છે બધું જ ફરીથી પાછું કરે અને થોડો એનો ડોઝ વધતો જાય છે. અને દેટ્સ હાઉ દે વિલ પુલ ઇનટુ ધેટ વિશિયસ સાયકલ, જે એડિક્શન્સ કહેવાય. એક્સપેરિમેન્ટ અને મજા માટે લીધું તું અને નાઉ દે બીકમ એડિક્ટેડ. એટલે પહેલા વર્ષમાં એક જ વાર ખાલી બર્થડે પાર્ટીઝમાં કે કોઈ સ્પેશિયલ ઓકેઝન પર, પછી એવરી મંથ, ધેન એવરી વીક એન્ડ ધેન એવરી ડે, કેમ કે એના વગર તમે રહી જ નથી શકતા. એન્ડ દેટ ઇઝ વોટ ધ યુથ એન્ડ નાઉઅડેઝ ધ યંગ જનરેશન્સ આર ડુઈંગ. મોસ્ટ કોમન ડ્રગ્સ જે કહું, ફેવરેબલ ડ્રગ્સ ફોર ધ ઇન્ડિયા, મેરિયોના, જે ગાંજો તમે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, વીડ કહેતા હોય છે, એના સ્ટ્રીટ નેમ્સ છે. તો મેરિયોના ઇટ્સ અ મોસ્ટ ફેવરેબલ ડ્રગ છે, મોસ્ટ કોમન ડ્રગ્સ છે. બીજી છે હેરોઇન ડ્રગ્સ છે, જે પેલું પાવડરમાં લાઈન કરીને લેતા હોય છે એ. LSD છે, જેને પાર્ટી ડ્રગ્સ કહેવામાં આવે છે. ઘણી બધી ડ્રગ્સ છે, ગ્લાસ છે, ક્રિસ્ટલ છે, આર્ટિફિશિયલ ડ્રગ્સ છે, સિન્થેટિક ડ્રગ્સ છે, રાઈટ, જે કેમિકલ કોમ્બિનેશન્સ માંથી બને છે. સો યસ, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. સો ધીઝ આર ધ ફેક્ટર્સ કે લોકો કેમ ડ્રગ્સ લેતા ઇન્સ્પાયર્ડ થતા હોય છે. એવું માનતા હોય છે કે એનાથી સ્ટ્રેસ રિલીઝ થાય છે, રૂટીન લાઈફમાંથી કંઈક અલગ કરવા માટે, હાઈપર રહેવા માટે, નેક્સ્ટ પ્લીઝ, ઇનોવેટિવ રહેવા માટે કરતા હોય છે. બટ યસ,
એમાં એક મિથ છે, જ્યારે પણ તમે ડ્રગ્સ લો છો, નેક્સ્ટ પ્લીઝ, તો ડ્રગ્સમાં આજે મેં તમને હેપી હોર્મોન્સ કીધા, એમાંથી ડોપામાઇન નામનો હોર્મોન્સ તમારા નર્વસ સિસ્ટમમાંથી રિલીઝ થતો હોય છે. એવા ઘણા બધા હોર્મોન્સ છે જે ઘણી બધી અલગ અલગ ડ્રગ્સ લેવાથી એ હોર્મોન્સ હેપી કેમિકલ્સ રિલીઝ કરતા હોય છે તમારી નર્વસ સિસ્ટમ પર. તો એ ટેમ્પરરી તમને હેપીનેસ ફીલ કરાવે, ટેમ્પરરી તમને સ્ટેબલ રહો છો, ટેમ્પરરી તમે હાઈપર રહો છો. એટલે તમારી ક્રિએટિવિટી, તમારી કોઈ પણ કામ કરવાની, રીડિંગ કરવાની, રાઇટિંગ કરવાની, કે ડાન્સ કરતા હોય કે કોઈ પણ પરફોર્મન્સ તમે જે કરો એ વધારે કોન્શિયસ થઈને કરો છો. વાય? બીકોઝ ઓફ ધેટ હોર્મોન્સ. હોર્મોન્સ સારો છે, બટ એ ટેમ્પરરી આર્ટિફિશિયલી ક્રિએટ થયેલો છે વિથ ધ ડ્રગ કન્ઝમ્પશન, એન્ડ ઇટ વિલ ક્રિએટ અ ફેક હેપીનેસ. એ પરમાનન્ટ તમારી સાથે નથી રહેતો એ હોર્મોન્સ, અને એ વિથ ધ ડ્રગ્સથી ક્રિએટ થયેલો છે. એટલે જ્યારે પણ પાછી એની અસર જાય એટલે તમે આખા જ મેન્ટલી અને ફિઝિકલી પડી ભાંગો છો. એટલે ડ્રગ્સ લેવાના કોઈ ફાયદા નથી. પણ ધીસ ઇઝ, આ જે ટર્નિંગ પોઈન્ટ છે ને એ યુથને નથી ખબર. લોટ્સ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન, લોટ્સ ઓફ myths આર અવેલેબલ ઓન ધ સોશિયલ મીડિયા, ઓન ધ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ, ઇવન ઇન ઇન્ડિયા, ઇવન ઇન ગુજરાત, ઇવન ઇન એબ્રોડ. ઘણી બધી ડ્રગ્સ એબ્રોડમાં લીગલ છે. સો સ્ટુડન્ટ્સ અને બચ્ચાઓ અમને આવીને પૂછે કે અહીંયા કેમ નથી, ત્યાં છે. તો એવી કેક્સ પણ મળે છે, એવા મફિન્સ પણ મળે છે, એવી લોટ્સ ઓફ ચોકલેટ્સ પણ મળે છે, ઘણું બધું મળે છે કે જેમાં ડ્રગ્સ હોય છે. એવા જે આજકાલ જે હમણાં રિસન્ટ એપિસોડ છે આપણા બોલિવૂડનો, જે CBD ઓઇલ વાળું જે છે, ઘણા બધા CBD ઓઇલ, મને ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ અમને આવીને પૂછ્યું કે મેડમ આ તો લીગલ છે ને ઘણા ડોક્ટર્સ આને પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે છે. નો ડોક્ટર ઇઝ ગોઈંગ ટુ પ્રિસ્ક્રાઇબ એની ડ્રગ્સ ઇન ધેર પ્રિસ્ક્રિપ્શન, રાઈટ? કોઈ પણ ગાંજા કે ડ્રગ્સ કે એવું કોઈ પણ ડોક્ટર પ્રિસ્ક્રાઇબ નથી કરતા. સો અગેન ધીસ ઇઝ અ મિથ. અને કોઈ પણ ડ્રગ્સની એવી કોઈ મેડિકલ કે એની યુઝફુલ પ્રોપર્ટી કે ઇમ્પેક્ટ નથી કે જે તમને સાજા થવામાં હેલ્પ કરે. નો, ધીસ ઇઝ અ કમ્પ્લીટલી મિથ, રાઈટ? ઇવન આલ્કોહોલ કન્ઝમ્પશન ઇઝ અ ડ્રગ. યુએસમાં મેરિયોના, આલ્કોહોલ, હેરોઇન એ પણ બહુ જ ચલણમાં છે. એ પણ ઇન અ ટીનેજ, આફ્ટર લાઈક 12 years, 13-14 years onwards. સો ડ્રગ્સનું આટલું બધું પ્રમાણ વધી ગયું છે. જે મેં કેમિકલ્સ ડ્રગની વાત કરી, એમાં શું થાય, ઘણા બધા જે કેમિકલ્સ હોય છે, જે મેડિસિન્સમાં કેમિકલ્સ આવતા હોય છે, એને લોકો મિક્સ એન્ડ મેચ કરીને કેમિકલ્સ વાળી અલગ અલગ ઇનોવેટિવ ડ્રગ્સ બનાવતા હોય છે. જે સિન્થેટિક ડ્રગમાં કહેવાય ને, ક્રિસ્ટલ છે, ગ્લાસ છે, બ્લુ કલરનો ગ્લાસ આવે છે, નેચરલ સ્ટોન, એને ક્રશ કરીને બનાવતા હોય છે. પછી બહુ બધા ઇન્હેલન્ટ્સ છે જે આપણે સાંભળ્યું હશે, નેલ પેન્ટ રિમૂવર છે, પછી જે કલર કરીએ છીએ તો પેન્ટ થિનર્સ છે, કેમ્ફર, બહુ જ બધા એવા ઇન્હેલન્ટ્સ છે કે જેના કોમ્બિનેશન્સ કરીને પણ બનાવતા હોય છે. ગ્લુ છે, પેટ્રોલ છે. તો એ જે સ્મેલ લઈએ એટલે સીધા એ તમારા ઓરલી અને વિથ ધ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ, તમારા નર્વસ સિસ્ટમને હિટ કરે છે. અગેન ધીસ ઇઝ ઓલ્સો અ ડ્રગ. ઘણી બધી ડ્રગ્સ છે જે પાવડર ફોર્મમાં અવેલેબલ છે, ટેબ્લેટ ફોર્મમાં અવેલેબલ છે, પિલ્સમાં અવેલેબલ છે, ઇન્જેક્ટેબલ ફોર્મમાં અવેલેબલ છે. ઘણી ડ્રગ્સ જેમ કે હેરોઇન છે, ઘણા બધા ઇન્જેક્શન્સ જેનાથી HIV કે લોકો એક જ ઇન્જેક્શન જે આપણે મૂવીમાં જોતા હોઈએ છીએ, આપણે સોશિયલ મીડિયા અને પ્લેટફોર્મમાં જોતા હોઈએ છીએ સ્ક્રીન પર, એન્ડ ધીસ ઇઝ ટ્રુ. પણ એ બધું ખાલી સોશિયલ મીડિયામાં. એક જ ક્વેશ્ચન મારે તમને પૂછવો છે કે વુડ યુ પ્રિફર ધેટ કે એવી ગાડીમાં તમે બેસશો કે જે ગાડીનો ડ્રાઈવર ફૂલ ડ્રગ એડિક્ટેડ છે, ઓલરેડી ડ્રગ્સ કે ઓલરેડી આલ્કોહોલના એકદમ હાઈ લેવલ પર જઈને બેઠો છે? એવા ડોક્ટર સાથે તમે સર્જરી કરાવશો, હોસ્પિટલ પર જઈને તમારી જાતને આપશો, કે જે ઓલરેડી સ્ટેબલ જ નથી, તમને ખબર છે કે આ એકદમ ડ્રગ્સના ડોઝમાં ડાઉન થયેલો છે? નો, વિલ નોટ ગીવ આર સેલ્ફ અવર લાઈફ ટુ લાઈક એનીવન. આવા લોકોને આપણે નહીં આપીએ. then why we are taking, even we are knowing કે આટલું બધું ડેન્જરસ છે, then we should not do this. આના એક પણ સિંગલ બેનિફિટ નથી, ફિઝિકલી પણ નહીં, સાયકોલોજીકલી પણ નહીં, મેન્ટલી પણ નહીં, કે કોઈ પ્રોફેશનલી કોઈ પણ આના બેનિફિટ નથી દૂર દૂર સુધી. સો આઈ થિંક આપણે બધાએ દૂર રહેવું જોઈએ. જે મેં તમને કેમિકલ્સની વાત કરી, યુ વોન્ટ બિલીવ, યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ છે, યુએસમાં છે, like more than 600 ટાઈપ્સના કેમિકલ્સ મળે છે, more than 600. These all are artificial drugs. નેચરલ ડ્રગ્સમાં જે કોકેઇન છે અને કોકા લીવ્સમાંથી બનતા હોય છે, મેરિયોના છે, ઓપિયમ્સ છે, ઇવન ઓપિયમ જે પોપી સીડ્સમાંથી બનતા હોય છે, ઇટ ઇઝ અ ડ્રગ્સ, રાઈટ? સો અને આ બધી જ માહિતી આપણને ગૂગલ પર અવેલેબલ છે. ઇવન ત્યાં એ પણ લખેલું છે કે એની શું સાઇડ ઇફેક્ટ્સ છે. ડ્રગ્સ લેવાથી ઘણી બધી સાઇડ ઇફેક્ટ છે, બટ ઇટ વિલ ફર્સ્ટ તમારી નર્વસ સિસ્ટમ પર ઇમ્પેક્ટ કરે છે ડ્રગ્સ, અને ધીરે ધીરે તમે અનકોન્શિયસ થઈ જતા હોય છે, જે રોજ રૂટીન ડ્રગ એડિક્ટેડ થઈ ગયા છે. લેક ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન, લેક ઓફ
એનું કોઈ પણ લાઈફમાં એનું કોઈ પણ કોન્સન્ટ્રેશન નથી, ફર્ગેટફુલનેસ છે, એને કંઈ જ ખબર જ નથી, ડિસઓરિએન્ટેડ છે કમ્પ્લીટલી. ડ્રગ વી હેવ સીન સો મેની પર્સન એડિક્ટેડ, ધો દે આર લાઈક બહુ જ એનું સ્ટડી જે કહેવાય ને કે બહુ જ મોટી રોયલ ડિગ્રી ધરાવતા હોય, પણ ધો દે આર નોટ ફિઝિકલી સ્ટેબલ, એ બે પગ પર ઊભા પણ નથી રહી શકતા. ઇટ વિલ હેમ્પર યોર વાઇટલ ઓર્ગન્સ, ઇટ વિલ ડિટોરિએટ. જે લોંગ લાસ્ટિંગ અને ઓવરડોઝ, સ્મોલ ડોઝ કે લાર્જ ડોઝ પર પણ જે કન્ઝપ્શન કરતા હોય છે, એના લંગ, લીવર, કિડની, હાર્ટ, ઓલ ધ વાઇટલ ઓર્ગન્સ હેવ ઇમ્પેક્ટેડ. અને એનું જે લાઈફ સ્પાન છે ડિપેન્ડ્સ ઓન કે તમે કઈ ડ્રગ્સ લો છો, કેટલા ડોઝમાં લો છો. ડેલીના 2 ડોઝ લો છો કે વન્સ ઇન અ વીક લો છો કે ટ્વાઇસ ઇન અ વીક લો છો, એન્ડ તમારું એ રીતની તમારી લાઈફ સ્પેન વિધિન અ 5 years 10 years યુ વિલ ડાય. So this is the story. This is the dark tunnel. This is the vicious cycle. But why youth are taking? Because they are thinking કે આ એક સ્ટ્રેસ બસ્ટર છે, અમને બહુ સ્ટ્રેસ છે ભણવાનો, રિલેશનશિપનો, પેરેન્ટ્સનો બહુ સ્ટ્રેસ છે, બહુ બધી કોમ્પિટિશન છે, અમે શું કરીશું? બટ ધીસ ઇઝ અગેન અ મિથ. અને એવી ઘણી બધી ડ્રગ્સ છે કે એ ડ્રગ્સ લેવાથી પણ ડિપ્રેશન આવે, જેમ કે કોકેઇન છે. કોકેઇન ક્રિએટ અ સિવિયર ડિપ્રેશન, અને કોકેઇન વિલ ક્રિએટ સમટાઈમ્સ સુસાઇડલ થોટ એન્ડ સુસાઇડલ ટેન્ડન્સી. એટલે જે લોકો ડ્રગ લેતા હોય તમને એકદમ ઓકે લાગે અને તમને લાગે આનું ડેથ કેમ થઈ ગયું, એને સુસાઇડ કેમ કર્યું, તો એને કોઈનું મર્ડર કેમ કર્યું? Because of high drug consumption. 70 to 75% domestic violence and crime are due to drugs addictions. So now ask yourself કે લેવી જોઈએ કે ના લેવી જોઈએ? ના જ લેવી જોઈએ, obviously. Can we have a next slide, please? Slide change કરજો ને. તો હવે કરવું શું જોઈએ? Is there any U-turn? Yes. If you want, then yes. If you don't want, then no. 5 વર્ષથી કોઈ ડ્રગ લે છે, 15 વર્ષથી લે છે, 2 વર્ષથી લે છે, 1 વર્ષથી લે છે, તો હવે ડ્રગને છોડવી છે અથવા એમાંથી બહાર આવી શકાય? યસ. ઇફ યુ વોન્ટ ધેન યસ ઓનલી, ઇફ યુ ડોન્ટ વોન્ટ ધેન નો. વોટ આર ધ વેઝ? આ ડ્રગ્સ છે જે તમારી હેલ્થને ઇમ્પેક્ટ કરે છે, ઓલરેડી વી હેવ ડિસ્કસ. પ્લીઝ આગળ સ્લાઇડ ચેન્જ કરજો. સો એના સોલ્યુશન્સ શું છે, વેઝ શું છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ટેક સ્ટેન્ડ ફોર યોર સેલ્ફ. વોટ ઇઝ યોર રોલ એઝ અ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ? તમારો રોલ શું છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, વોટ યુ હેવ ટુ ચૂઝ કોન્શિયસલી. તમારે છોડવી છે કે નહીં, પહેલું તો તમારે એ સ્ટેપ નક્કી કરવાનું. વન્સ યુ ડિસાઇડેડ કે ના મારે ક્વિટ કરવી છે, આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ટેક એની મોર ડ્રગ્સ, then go to the doctors, go to the proper certified counselor, tell the truth, tell the stories, and they will help you accordingly. The second thing, નેચરલ હોલિસ્ટિક વે, એડપ્ટ ધ નેચરલ હોલિસ્ટિક વે, જે મેં આપણે આગળ પણ ડિસ્કસ કર્યા કે જે મેન્ટલ હેલ્થમાં આપણને જે હેલ્પ કરે છે એ જ વસ્તુ અહીંયા પણ હેલ્પ કરે છે. તમારી ફિઝિકલ બોડી, મેન્ટલ બોડી, સોશિયલ હેલ્થ, એનર્જીને લાઇન્ડ અપ કરવા માટે. તો ઇટ ઇઝ વેરી નેસેસરી ટુ ક્લીન્સ યોર બોડી, ટુ ડિટોક્સ યોર બોડી. એકલી મેડિસિન્સ કે એકલી સાયકોથેરાપી કે સાયકેટ્રિક ડોક્ટર્સની મેડિસિન વર્ક નહીં કરે. સો યુ શુડ એડપ્ટ હોલિસ્ટિક વે, નેચરલ વે ઓફ હિલિંગ. જે પણ તમે માનતા હોય, જે પણ તમારા લાઈક યોગા છે, હિલિંગ્સ છે, પ્રાણિક હિલિંગ્સ છે, બહુ બધા હિલિંગ મેડિટેશન્સ, ગાઈડેડ મેડિટેશન્સ છે, બહુ બધી થેરાપીઝ છે, ડુ ધેટ. એક્સરસાઇઝ છે જે તમારું નેચરલ તમને હાઈ રાખે, નેચરલ હેપી હોર્મોન્સ રિલીઝ કરે, તો એ બધી એક્સરસાઇઝ કરો. ઘણા એવા બધા ફૂડ છે જે ઓક્સિટોસિન, સેરોટોનિન રિલીઝ કરતા હોય છે, સો એ તમારે કરવા જોઈએ. બહુ બધી એવી પ્રોસેસ છે કે જેનાથી સેરોટોનિન રિલીઝ થાય છે, જે મેડિટેશન્સ ને બધું હિલિંગ, સ્પા છે, એ બધું કરવાથી તમારા સેરોટોનિન નામનું હોર્મોન્સ રિલીઝ થતું હોય છે. અગેન ઇટ ઇઝ અ હેપી કેમિકલ્સ ફ્રોમ યોર બ્રેઇન, તો એ બધું તમારે કરવું જોઈએ. સો એઝ અ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, what is the role of your parents or family? Yes, parent has to understand their kids, their students, give the space, do proper communications, do have the healthy relationship with her children, right? રાધર દેન હવે કોઈને ખબર પડી, હવે અમે લોકો બધા વર્ક કરતા હોય છે, ગવર્મેન્ટ વર્ક કરે છે, એનસીબી સાથે અમારા જેવા એનજીઓઝ વર્ક કરતા હોય છે, તો અમને ખબર પડે, તો આપણને જ્યારે ડિઝીઝ થાય અને ખબર પડે આપણે બીમાર છીએ, આપણે ડોક્ટરના પાસે જઈએ, તો ડોક્ટર શું આપણને વધારે ટોર્ચર કરે કે એની દવા આપે ને? સિમ્પલ વસ્તુ છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, પેરેન્ટ શુડ લિસન કેરફુલી, પેરેન્ટ શુડ કમ્યુનિકેટ રાઇટલી, ડુ નોટ બ્લેમ યોર કિડ રિપીટેડલી, do not humiliate
your kids or like youth in general, like in front of everyone. So do that. શું કરવું જોઈએ પેરેન્ટ્સે? આમાં બધું જ નેરેટ કરેલું છે. બિલ્ડ અ ટ્રસ્ટ. મેં જ પહેલા જ કીધું કે પેરેન્ટ બચ્ચાઓ સાથે રિયાલિટી પર વાત કરો, ખાલી ખાલી નહીં કે ભાઈ આમ થયું તેમ થયું. એને ફરીથી એનો પાસ્ટ કે નેગેટિવ યાદ ના કરાવો. સો ડુ ધેટ. ગીવ ધ પ્રોપર, કહેવાય ને કે એક એવો આર્સ હોવો જોઈએ ક્વોલિટી ટાઈમ વિથ ધ ફેમિલીઝ. અડધો કલાક ભલે આપો પણ પ્રોપર, કે બધું બરાબર છે. શેરિંગ હોવું જોઈએ. હવે તમારું જે પણ ચાઇલ્ડ છે, ઇટ વિલ ટર્ન ઇન 18 or 20 or maybe 25. સો હેવ ધેટ સ્પેસ, હેવ ધેટ રિલેશનશિપ વિથ યોર ચિલ્ડ્રન, કે એ તમે એમની સાથે શેર કરી શકો. એટલે એ બીજા સાથે બહાર એવી બધી બીજી બધી વાતો શેર ના કરે. કંઈ પણ થાય તો તમારા જે પણ બચ્ચાઓ છે કે જે યુથ છે એ દરેક સીધું એના પેરેન્ટ્સને શેર કરવા આવે, એના સિબ્લિંગ્સને કહે કે મને આ પ્રોબ્લેમ છે. And you will give the right, provide a right informations at the right time, which is very much crucial. એ ટાઈમ જતો રહ્યો પછી એને કહેવાની જરૂર નથી. આ પ્રિવેન્શનની વાત છે. બીજું પેરેન્ટ્સે શું કરવું જોઈએ? ચાઇલ્ડહુડ એટલે ટીનેજર્સમાં જ્યારે બચ્ચાઓ હોય, 13-14 વર્ષના બચ્ચાઓને, then start sharing the reality, the burning issues of the society. One is drug. What is drug? Yes. Share with your kid. What is alcohol? Share with your kid. Give the right informations. Share with the right sex education. Yes, you are the parents. Parents ની એટલી જ responsibility નથી. To giving the birth is not only the sole responsibility of the parents. To nurture your kid physically, mentally, psychologically and spiritually. This is the responsibility of the parents. This is not the responsibility of the any academics only. Right? So this is the joint program. તો parents એ ટીનેજમાંથી જ બચ્ચાઓને આ બધા લેસન્સથી અવેર કરવા જોઈએ. તો જ્યારે એ કોઈ પણ કિડ છે 12-13 વર્ષનું, એ જ્યારે સ્ટેપ ઇન ઇન્ટુ કોલેજ અને ત્યાં એને જ્યારે ઓફર કરવામાં આવે આ બધા ડ્રગ્સથી, then they have a knowledge. That બચ્ચા has the knowledge કે ના આ બધું મને ખબર છે, આનાથી કેટલા નુકસાન થાય છે. So in fact, I have more knowledge rather than you. તો એ વખતે એ એની જાતને બચાવી શકે. So we can reduce the number of the drug abuse. We can reduce the number of the mental illness, the depression, right? With the right communications between parents and children. So parents નો બહુ જ crucial role છે, જે મિસિંગ છે ક્યાંક ના ક્યાંક, knowingly, unknowingly. What is the role of the students? Right? Students કે પોતે himself. તો always તમારી જાતને competitions થી દૂર રાખો. Compete with yourself. Whether it is a number, career or anything, relationship હોય કે anything. આને સારી ગર્લફ્રેન્ડ છે મારે નથી, આને 4 ગર્લફ્રેન્ડ છે મારે આમ, આની જોડે 4 બાઇક છે મારે આમ. Don't do that. સો અને પિયર પ્રેશર તો બિલકુલ ના આવવું જોઈએ. એ ચાહે સ્ટડીમાં હોય, તમારી જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝમાં હોય, તમારા બિઝનેસમાં હોય કે કંઈ પણ હોય. રાઈટ? યુ હેવ ટુ કીપ અપડેટેડ યોરસેલ્ફ વિથ ધ રાઇટ ઇન્ફોર્મેશન્સ. કંઈ પણ તમને આવી ખબર પડે છે, જસ્ટ ગો એન્ડ શેર વિથ યોર પેરેન્ટ્સ. પેરેન્ટ્સ સાથે નથી કરી શકતા, તમે એમ કહો મેડમ તમે કહો છો પણ મારા પેરેન્ટ્સને તો આવું બધું કહેવાય જ નહીં. then go with your, like share with your siblings. તમારા ઘરમાં કોઈ પણ જે મોટું છે, કઝિન્સ છે, ઇવન તમારા કોઈ પ્રોફેસર છે, યુ હેવ ફેથ ઇન ધેમ, યુ હેવ ટ્રસ્ટ ઇન ધેમ. કોઈ બી તમારા ટીચર્સ છે, ગુરુ છે, એમને જઈને કહો મારી સાથે આવું થયું છે, અથવા આ છોકરાઓ આવું કરે છે. તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં કોઈ એને આવું કરે છે, કોઈ ડ્રગ્સનું એડિક્ટેડ બની ગયું છે, પ્રોવાઇડ ધેમ રાઇટ ઇન્ફોર્મેશન. ટેક અ સ્ટેપ ફોર યોર ફ્રેન્ડ. ફ્રેન્ડ એને કહેવાય કે જે દુઃખમાં સાથે ઉભો રહે અને સાચી સલાહ આપે. પાર્ટીઝ માટે આવે એને ફ્રેન્ડ ના કહેવાય. ફેસબુક ઉપર આપણે બધા આપણને વિશ કરે ને હાય હેલો કરે. સો ડુ નોટ બિલીવ ઇન અ ફેસબુક એન્ડ વોટ્સએપ વાળા ફ્રેન્ડશિપ. ઇટ ઇઝ અ ફેક ફ્રેન્ડશિપ. સો સ્ટે અવે ફ્રોમ યોર સેલ્ફ. ગેજેટ્સથી તમારી જાતને બચાવો, સોશિયલ મીડિયાથી તમારી જાતને બચાવો. રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ વેરી વેરી નેસેસરી. લાઈક ધીસ ઇઝ ધ ટેકનો સેવી એરા. સો બી અ ટેકનો સેવી બટ વાઇઝલી. વાઇઝ યુઝ કરવો જોઈએ. સ્ટુડન્ટ્સે અને ટીચર્સ, સ્કૂલ્સ છે, એકેડેમિક્સ છે, એ લોકોએ ભેગા થઈને સ્કૂલમાં જેમ કે ડ્રગ્સ અવેરનેસ છે, સેક્સ એજ્યુકેશન છે, આ બધા પ્રોગ્રામ કરવા જોઈએ. I have already appealed to the Gujarat government before 1 or 2 years કે દરેક સ્કૂલમાં ટ્રેન ટીચર્સ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ અને ટ્રેન ટીચર્સ હોવા જોઈએ. દરેક સ્કૂલના કરિક્યુલમ અને સિલેબસમાં ડ્રગ્સ, વોટ ઇઝ ડ્રગ્સ, દો આપણને ખબર છે કે ઘણા છોકરાઓ એવું માને, ઘણી કોલેજમાં જો તો રેઝિસ્ટન્સ આવે કે ના ના મેડમ અમારા છોકરાઓ તો કંઈ લેતા જ નથી. બટ વી આર નોટ એન્કરેજિંગ ધેમ.
પણ અવેરનેસ તો ક્રિએટ કરવી પડે ને, કે એ છોકરાને જ્યારે ગૂગલ પરથી ઇન્ફોર્મેશન મળશે અથવા એનો જે દોસ્તનો દોસ્ત જે પણ એ લે છે તો એને કેટલી સાચી ઇન્ફોર્મેશન આપશે. સો ઓલવેઝ ડુ નોટ સ્ટે અવે, કીપ ઓર એન્કરેજિંગ દેટ કાઇન્ડ ઓફ ઇવેન્ટ જે આપણે અત્યારે કામધેનુ યુનિવર્સિટીએ કર્યો છે. સો આઈ appeal and urge to all the teachers, all the professor, all the schools, government school, private school, every schools. તો આ બધા પ્રોગ્રામ કરવા જોઈએ. મેક ધેમ સ્ટુડન્ટ્સ અવેર, મેક યોર સ્ટુડન્ટ્સ અવેર વોટ ઇઝ ગોઈંગ ઇન ધ સોસાયટી. એમને રિયાલિટીથી અવેર કરાવો તો ક્યારે એ જગ્યાએ નહીં જાય. આપણને દૂરથી જ ખબર હોય કે આ જગ્યાનો રોડ ખરાબ છે, કે આ જગ્યાએ બહુ બધી ખાઈ આવવાની છે, તો આપણે પહેલેથી જ એ રસ્તો ગૂગલ એ ચૂઝ જ નહીં કરીએ, આપણે બીજો ડિરેક્શનમાં જતા રહીશું. પણ છેક નજીક આવ્યા પછી ખબર પડે તો મે બી ઘણા બધા એમને પડી જતા હોય, નોટ વિલિંગલી એવરી ટાઈમ. સો વી કેન ડુ ધીસ થિંગ. રોલ ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓલરેડી વી હેવ ડિસ્કસ્ડ, કઈ કઈ પોઝિટિવ થિંગ, હોલિસ્ટિક વે આપણી ફેમિલી સાથે કમ્યુનિકેશન્સ છે, બિહેવિયરલ ચેન્જીસ છે, ફિઝિકલ ફિટનેસ માટે શું કરવું જોઈએ, મેન્ટલ ફિટનેસ માટે શું કરવું જોઈએ, ગો ટુ ધ ડોક્ટર્સ. એ ટેબુ નથી, સાયકેટ્રિકને કન્સલ્ટ કરાવવા, ધીસ ઇઝ નોટ ધ ટેબુ. ઇરેઝ દેટ વર્ડ ફ્રોમ યોર બ્રેઇન. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. Now, role of the government. I have already appealed and still I am urging and I am requesting to the governments કે ગવર્મેન્ટે આવું એક ઇનિશિયેટિવ લેવું જોઈએ અને કાઉન્સેલર, સર્ટિફાઈડ, પ્રોપર સર્ટિફાઈડ કાઉન્સેલર ઇઝ મસ્ટ ઇન each and every schools, colleges, university or every academics. One male or one female counselor. Because બચ્ચાઓને બુલિંગ થતા હોય છે, રેગિંગ થતા હોય છે, સેક્સ્યુઅલ હેરેસમેન્ટ હોય છે, રેપ હોય છે. ઇટ મે બી એટ એની એજ, 10th માં, 12thમાં, કોલેજીસમાં, ગમે ત્યારે કંઈ પણ ફેમિલીમાં થાય છે કે આઉટસાઇડમાં થાય છે, ઓર વોટ એવર કોઈ ભૂલથી અજાણ્યાથી મલ્ટિપલ રિલેશનશિપ ફેલ્યોર્સ છે કે કોઈ ડ્રગ્સ એડિક્શનમાં ફસાઈ ગયું છે. નાઉ હી ઓર શી વોન્ટ્સ ટુ કમ બેક. હવે એ ફેમિલીમાં તો કોઈને શેર નથી કરી શકે એવું, ટીચર્સને પણ ન કહેવાય આવું બધું, તો હુ ઇઝ ધેર ટુ શેર? So the schools has to provide, the college, the university has to provide a proper certified counselor post હોવી જ જોઈએ. આ મારી બધાને નમ્ર વિનંતી છે, અપીલ છે ગવર્મેન્ટને પણ. તો એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં આ એક સુધાર હોવો જોઈએ, એક કમ્પલસરી હોવું જોઈએ. અમુક સ્કૂલમાં રાખે છે પણ સ્ટીલ નોટ ઇન ઓલ ધ સ્કૂલ. તો આટલા બધા જે રેપ આપણે સાંભળી રહ્યા છે, ઇટ ઇઝ અ વન ઓફ ધ સાયકિક ડિઝોર્ડર. જે રેપિસ્ટ જે મોડ છે, પર્સનાલિટી છે, ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક દેટ કે વિલિંગલી કરતા હોય છે. ધીસ ઇઝ ધ એ સ્ટ્રોમ હોય છે બ્રેઇનનો. સો વી હેવ ટુ લાઈક કીપ અવેર અવર સેલ્ફ. અને કાઉન્સેલર રાખવાથી બચ્ચાઓ એમના જે પણ ઇસ્યુઝ છે શેર કરે છે. સો થ્રુ દેટ કાઉન્સેલિંગ પેરેન્ટ શુડ બી અવેર, ધ ટીચર શુડ બી અવેર કે તમારા આ ક્લાસમાં બચ્ચાને આવો પ્રોબ્લેમ છે, તો બધા સાથે ભેગા મળીને આ બધું કરીએ. ગવર્મેન્ટ, એકેડેમિક્સ, પેરેન્ટ્સ બધા સાથે મળીને આ બધા પ્રોગ્રામને આપણે એન્કરેજ કરી શકીએ છીએ. So to save the youth, it is like to save the nation, because the today's youth and today's young generation, it is a future of tomorrow, right? So invest in the youth. It is a drug terrorism, right? જે youthને ખલાસ કરવાનું કામ કરી રહ્યા છે from the western countries, from the like જે પણ તમે આપણા enemies countryનું નામ લઈ લો, right? તો this is now it is our hand કે આપણે યુથને કેવી રીતે બચાવવું જોઈએ, બધાએ ભેગા મળીને. ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક પેરેન્ટ્સની જ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એવું પણ નથી, એકલા સ્ટુડન્ટ્સની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ કે એકલી ગવર્મેન્ટની રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ નથી. સો લેટ્સ ડુ વર્કિંગ ટુગેધર ટુ સેવ અવર નેશન, ટુ સેવ અવર યુથ એન્ડ ટુ સેવ ધ યંગ જનરેશન્સ. સો અંતમાં હું એટલું જ કહીશ કે સ્ટે ફિટ, સ્ટે હેલ્ધી, સ્ટે હેપી, સ્ટે બ્લેસ્ડ, સ્ટે હાઈ ઓન લાઈફ વિદાઉટ કન્ઝ્યુમિંગ ડ્રગ્સ. And yes, I'd like to address your questions. I hope કે જે પણ મારે થોડું બ્રીફ નોલેજ મેન્ટલ હેલ્થ અને ડ્રગ્સ માટે આપવાનું હતું, so I'll try my best. થેન્ક યુ વેરી મચ મેડમ. આપણામાંથી કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકીએ છીએ. Yes, please. If anybody wants to ask any question or something. અને હું એ પણ એક કહીશ કે વી આર વેરી મચ બ્લેસ્ડ કે આપણે ગુજરાતમાં રહીએ છીએ, જ્યાં ભલે આલ્કોહોલ બેન્ડ છે, ઇટ ઇઝ વેરી મચ નીડેડ. કે 70 to 80% જે ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ અને ક્રાઇમ થાય છે ને, વી હેવ સીન દેટ કે ઇન્ડિયામાં બધા જ સ્ટેટ કરતા ગુજરાત ઇઝ ધ મોસ્ટ સેફેસ્ટ ફોર ધ યુથ, ફોર ધ ગર્લ્સ, ફોર ધ ફિમેલ. ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ મેજર કોઝ. વોટ એવર બંધ બારણે લોકો જે પણ કરતા હોય, પણ એટલીસ્ટ આઈ ઓલવેઝ સપોર્ટ દેટ કે
આ રેગ્યુલેટ ના થવું જોઈએ. સો આઈ વેરી મચ થેન્ક ટુ ધ ગવર્મેન્ટ ઓલ્સો કે ધીસ ઇઝ અ ગુડ થિંગ કે જે આપણે આ છે તો આપણે સેફ છીએ. Yes, please. Anyone has any questions? So I would like to address this. ક્વેશ્ચન્સ મને લાગે છે ચેટ બોક્સમાં પણ કોઈ આવ્યા નથી. થેન્ક યુ વેરી મચ મેડમ. ખૂબ સુંદર સરળ ભાષામાં આપણે સમજૂતી આપી છે. એક માનસિક સ્થિરતા માટે જરૂરી કયા કયા પરિબળો છે, એક વાલી તરીકે, એક પેરેન્ટ તરીકે, એક શિક્ષક તરીકે, ટીચર તરીકે અને એક વિદ્યાર્થી, આ ત્રણેય જે આંખો છે એ ત્રણેયની પોતાનો રોલ શું હોઈ શકે એ ખરેખર ખૂબ સરળ ભાષામાં આપણને સમજાવ્યું છે. ત્યાં તકેદારી રાખવાની છે, આપણા ડેઈલી લાઈફની અંદર, રૂટીન લાઈફની અંદર પણ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ વગેરેથી કેવી રીતે આ બધી બાબતોથી બચી શકાય છે. એક નાનકડું એક ઉદાહરણ આપીશ. શ્રી રવિજી અય્યર, એમને સાંભળવાનું થયું હતું. એક સોશિયલ સંસ્થાની અંદર એમને લગભગ 36 વર્ષ સમગ્ર વિશ્વની અંદર એમણે પ્રવાસ કર્યા અને આ પ્રકારનું એમણે કામ કરેલું સોસાયટી માટે. તો એમના જે શબ્દો હતા ખરેખર મને બહુ ગમ્યા હતા જે તે સમયે, કે માનસિક સ્થિરતા એ આવનારા સમયની અંદર આવનારી જે પેઢી છે, જે ઇન્ટરનેટનો યુગ છે એની અંદર ખૂબ જ જરૂરી બનવાની છે. અને એના માટે એક નાનકડી ભારતીય રમત છે, એમણે વાત કરી કે એ જે રમત છે એ આ બાબતમાં પણ ખૂબ મજબૂત બનાવે છે. અને રમતનું નામ છે ચેસ. ચેસની અંદર આપણે હાથી ઘોડાથી રમતા હોઈએ છીએ, પાયદળ હશે, બરોબર છે. તો બંને પક્ષની અંદર નાના હોય, બાળક નાનું હોય ત્યારથી એ કોઈ પણ એજની અંદર ચેસની રમત જ્યારે આપણે રમતા હોઈએ ત્યારે એમાં હારીએ છીએ, જીતીએ છીએ. તો એક મેન્ટલી, અનનોઇંગલી, અનકોન્શિયસલી આપણને એની અંદર હારવાની અને જીતવાની બંને પ્રકારના અનુભવો મળે છે. અને આપણું જે માઇન્ડ છે, એક બાળ માનસ છે, એ ખરેખર ખૂબ જ સ્ટ્રોંગ થતું હોય છે. ઇનફેક્ટ વેરી ટ્રુ કે તમે કોઈ પણ સ્પોર્ટ્સ રમો છો એટલે એ તમને ડાયજેસ્ટ કરતા શીખવાડે છે કે તમારે હારને કેવી રીતે પચાવી, હાઉ ટુ રિએક્ટ, ટીમ વર્ક. અમુક ગેમ છે કે જે ટીમમાં રમવાની હોય છે, જેમ કે ક્રિકેટ છે, વોલીબોલ છે, કબડ્ડી છે. સો હાઉ ટુ મેન્ટેન લાઈક પીપલ સ્કિલ, કે ટીમમાં બધાને સાથે ચાલીને યુનિટીમાં કેવી રીતે બધાને મોડિફાઈ કરવાના, કે ટીમ સાથે રમે તો બધાનું પરફોર્મન્સ કેવું હોવું જોઈએ અને તો જ તમે જીતી શકો છો. એટલે હાર અને જીત જીવનનો એક ભાગ છે. સો એ જ આપણને સ્પોર્ટ શીખવાડે છે. એટલે સ્પોર્ટ શુડ બી ધેર ઇન એવરીવન્સ લાઈફ. સાચી વાત છે. ખૂબ સુંદર રીતે બેને આપણને સૌને માર્ગદર્શન આપ્યું છે અને આપણા વિદ્યાર્થીઓ પણ જે માર્ગદર્શન છે, જે ગાઈડલાઇન્સ આપણને મળી છે, ક્યાં ધ્યાન રાખવાનું છે અથવા તો કયા સમયે એવા કોઈ નાજુક ક્ષણ આવતી હોય છે જેમાં ચૂક થતી હોય છે, તો ત્યાં પણ આપણે બધા કોન્શિયસ રહીએ અને આપણા જીવનને ખૂબ સારી રીતે આગળ વધારીએ. આપણા બધાના ખભા ઉપર કામધેનુ યુનિવર્સિટી અને યુનિવર્સિટીની સુવાસ ફેલાવવાની જવાબદારી છે. એટલે ખૂબ સારી રીતે, સારી માનસિક સ્થિરતા સાથે આપણે સૌ આગળ વધીએ અને ભારત દેશની સેવામાં આપણે સૌ લાગેલા રહીએ, એ જ વંદના અને એ જ અપેક્ષા સાથે વિનમું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you. Thank you very much to all of you at Kamdenu University.